Okay, now you can start writing. So those who have written your IDs before have to write it again. Okay. Okay. So we have installed code blocks in our computers, but not everyone could install it, right? সবাই install করতে পেরেছি এমনটা না. It's probably some are having problems in their computers. যেমন একজন বললেন যে মানে ইনস্টল করেছেন কিন্তু রান মানে প্রোগ্রাম রান করছে না. And some are still waiting for the download, and some do not have computer with you. Let me tell you one thing. I think those who don't have a computer yet should get a computer as soon as possible. ঠিক আছে, যাদের কম্পিউটার নাই তাদের আমার মনে হয় খুব দ্রুত একটু কম্পিউটার কিনে নেওয়া উচিত, কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা উচিত। তার কারণ প্রোগ্রামিং যখন করব আপনারা নিজেরাই দেখবেন মোবাইল ফোনে প্রোগ্রামিং করাটা খুব ফিজিবল না। কারণ মোবাইল কিবোর্ড দিয়ে টাইপিং করার চাইতে আপনার বড় একটা কিবোর্ডে টাইপিং করা অনেক বেটার। ঠিক আছে, যার জন্য আমি বলবো যাদের কম্পিউটার নেই একটু চেষ্টা করেন কম্পিউটারটা জোগাড় করে ফেলতে। ঠিক আছে, কম্পিউটার কিনে ফেলার বা সামহাউ যদি কারো কাছ থেকে হেল্প নিয়ে করা যায়, যেহেতু প্যান্ডেমিক টাইম চলছে এখনো হয়তো অনেকে ঢাকাই নাই, যেখানে আছেন সেখানে হয়তো কম্পিউটার পাবেন না, সেজন্য বলছি একটু ব্যবস্থা করে নেওয়ার চেষ্টা করেন সামহাউ। যদি আপনাদের নেইবার কারো কাছে থাকে বা আশেপাশে যদি কোনো সাইবার ক্যাফে থাকে তাদের মাধ্যমে একটু কম্পিউটারে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করেন। ঠিক আছে, ওকে। The next thing is those who did not have a computer, those who could not install code blocks, there are a lot of options. For example, let me share my screen with you. We can use this website. It is named ide1.com. Okay, the website is named ide1.com. If you write this down in your browser, then you can easily run it. And when you enter, you have to make sure that your compiler is C. You see in here, I have C selected, but if you're starting it for the first time, you're probably going to have Java. You're probably going to have Java code, so you have to switch it back. You have to switch it from Java to C. Okay? হয়তো আপনি রান করলে দেখবেন জাভা আছে, সেটা আপনার জাভা থেকে সি করে নিতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজে। ওকে, okay, so we are going to use this. You can use this, or you can also use some other IDs that they're available online. You can use them. And finally, there is also an ID. And finally, there is an ID for mobile, which is named CPP Droid. The name is CPP Droid. Let me write that down in the chat. CPP Droid. So if you have an Android phone, you can download this from Google Play Store. I'm not sure if it's available in I'm not sure if it's available in iPhone, but you can download it for Android. Okay. Okay. So we are going to start doing this, but before that, let me give you another announcement. If you look at the first slide, you'll see that there is an assignment of HTML, right? There is an assignment of a website. There is no slides, sir. Huh? So there is no slides. আমি এখন স্লাইড শেয়ার করি নাই, আপনাদের সাথে একদম প্রথম যে স্লাইডটা দিয়েছিলাম, the first slide, the introduction slide shared with you. You can find it in the materials folder. The first one that contains the marks distribution, and when you open the marks distribution, you'll see that there's an assignment named github.io website, right? So you're going to have to design a website and then publish it in github.io. So in the next week, so I'll try to give you some material. I'll try to give you some website, some tutorial for basic HTML. আপনাদেরকে HTML এর কিছু বেসিক দেওয়া হবে। কি বলবো, HTML এর বেসিক কিছু আপনাদেরকে বেসিক একটা টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে দেওয়া হবে, একদম বেসিক লেভেলের, খুব অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু না, ওটা আপনারা দেখবেন।
বেসিক্যালি এইচটিএমএল তেমন কঠিন কিছু না, যার জন্য আমি এটা ক্লাসে দেখাতে যাচ্ছি না। স্টিল কারো যদি কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, কাউন্সিলিং শিডিউল করে আমার সাথে কথা বলতে পারবেন এই ব্যাপারে। ওকে, সো আমি আপনাদেরকে হচ্ছে টিউটোরিয়াল দিয়ে দিব, সেটা দেখে আপনারা হচ্ছে ওয়েবসাইট বানানোর করবেন, মানে এইচটিএমএল যতটুকু মিনিমাম প্রয়োজন হয় সেটা আপনারা দেখে নেবেন। আমি হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার তৈরি করা ওয়েবসাইটটা হোস্ট করবেন, এবং সেই সাথে আমি আপনাকে বলে দিব আপনার অ্যাসাইনমেন্টে অ্যাকচুয়ালি কি কি করতে হবে। ওকে, অ্যাসাইনমেন্টটা করার জন্য 2 সপ্তাহ সময় পাবেন। ইউ উইল হ্যাভ 2 উইকস টু কমপ্লিট ইয়োর অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, ঠিক আছে। There is another announcement. I'll give you a schedule for this Monday, right? আমি আপনাদেরকে এই সোমবারে একটা শিডিউল দিয়ে দিব। এই শিডিউল অনুযায়ী আপনাদেরকে হচ্ছে আলাদা একটা গুগল মিটে লগ ইন করতে হবে, এবং সেদিন যেটা হবে, আপনারা যে code.org অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছেন সেটা সম্পর্কে ছোটখাটো একটা 2-3 মিনিটের একটা ভাইবার মতন, ঠিক আছে? আমি একদম শিডিউল করে দিব কে কখন জয়েন করবেন সেই ব্যাপারটায়, ওই অনুযায়ী আপনারা জয়েন করবেন, তারপর হচ্ছে আপনাদের ভাইবা নিয়ে নেওয়া হবে। খুব ছোট, এটা বেশিক্ষণ সময় লাগবে না, জাস্ট আপনি ঢুকে যাবেন, আর code.org যদি নিজে করে থাকেন খুব ইজিলি পেরে যাবেন আশা করছি, ঠিক আছে? সোমবারে আমি আপনাদেরকে মোটামুটি একটা লিস্টের মতন করে দিই। ওকে স্যার, আমাদের যে পাওয়ার পয়েন্টে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে ওটার ব্যাপারে কি ভাইবা নেবেন? না, ওইটার ব্যাপারে ভাইবা নিব না, code.org নেওয়া দরকার। ওইটার ব্যাপারে ভাইবা নেওয়ার প্রয়োজন নাই তো, কারণ আপনারা নিজেরা দেখেছেন, নিজেরা পড়াশোনা করে নিজেরা তৈরি করেছেন, কারণ নিশ্চয়ই আপনাদের টপিক ওভারল্যাপিং ছিল না। তো আশা করি নিজেকেই পড়াশোনা করে স্লাইডটা তৈরি করতে হয়েছে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকের কার্যক্রম শুরু করি। আজকের কার্যক্রম হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং, ইন্ট্রোডাকশন অফ সি প্রোগ্রামিং। ওকে, কোথায় কোথায় Let me share my screen with you. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি আমরা? জি স্যার। ওকে, Yes, sir. সো এখান থেকে আমরা শুরু করব। এই হচ্ছে আমাদের কোড ব্লকস উইন্ডো। যাদের কোড ব্লকস আছে তারা কোড ব্লকস ওপেন করেন। Those who have code blocks, please open it, and those who don't have code blocks, you can just open this ID1, or you can just install CPP Droid, whatever you wish. Okay. Yes, sir. If anyone thinks that you're going to write in your khata, that's okay also. Okay. Let's begin. What we're going to do first, if you're using code blocks, you're going to go to File, then New, Empty File. Okay. From File, New, Empty File. That's our command. Alternatively, you can click this button, New File button, and then select Empty File, or there's a shortcut for the Empty File button. There's a shortcut for Empty File, Control-Shift-N. Okay. So either way, we are going to do this. We're going to create an empty file, and right after that, we are going to save it. We are going to save it by pressing Ctrl+S or going to save file, whatever. So we are pressing Ctrl+S. Then I think there should be 2 folders here, A and B. So we are going to save it anywhere you like. I'm just saving it for my own convenience. I'm just organizing it so that I can differentiate the course between A section and E. So I'm going to name this file hello.c. Okay. I'm going to name this file hello.c. Since this is a C programming file, we're going to write hello.c. Okay. So we have saved the file, and now we're going to see all the code highlightings here right now. Let me
make this স্যার এটা একটু আরেকবার দেখাই নেন স্যার। স্যার কোনটা? hello dot c টা কি একবার বলেন তো? জি স্যার, এটা হ্যালো কিছু ডট না, সি। সেভ করেছি। ফাইল মেনুতে গিয়ে সেভ দিবেন, কন্ট্রোল এস দিলে যে উইন্ডোটা আসবে সেখানে গিয়ে আপনার কোনো একটা জায়গায় এটা সেভ করে রাখবেন hello.c বা কোনো একটা নাম দিয়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা, so let's begin the program. Let's begin writing the program. But before we write, let me tell you something. What I'm going to do is I'm going to write this code down without explaining anything. Okay, I will write the code without explaining anything. আমি পুরো কোডটা লিখবো, কিন্তু পুরো কোডের একটা লাইনও আপনাদেরকে বুঝাবো না, জাস্ট লিখে যাব। So what you're going to do, you're going to copy the whole code as it is. Okay, you're going to copy this code as it is, either in your IDE or in your khata. Okay, you're going to copy this code. After writing the whole code, I will make you understand what's going on. Okay, কোডটা লেখার পরে আমি আপনাদেরকে বুঝাই দিব যে এখানে কি কি হচ্ছে। Okay, so let's begin. First of all, I'm going to write hash include, then I'm going to give a space, then I'll write the less than sign and write stdio.h. Okay, be careful here. This is not studio, this is stdio. It has a specific meaning. I'll talk to you later about that. So we are writing hash include, then less than sign, stdio.h, and then a greater than sign. Okay, so just let me give you one thing. We all know about the first bracket, second bracket, and third bracket, right? Yes sir. But in actual sense, these are not called first or second or third brackets. They are given another names. For example, this is called parenthesis or braces. Okay, these are called curly braces. These are called brackets. And I think we have never used these kind of brackets before. This is also a bracket. This is also a bracket. This less than sign and this greater than sign together creates another bracket. We call this angle brackets. Okay. We call these, when they're used together, we call this angle brackets. So we are writing stdio.h inside angle brackets, right? We are writing stdio.h inside angle brackets. Okay, so these are not relevant. Now we are going to go to this line and write down int, int, then main. Then we are going to start a parenthesis and then end the parenthesis as well. And then we're going to put a curly brace and go to a new line. Okay. আমরা int main লিখলাম, তারপরে ব্র্যাকেট, তারপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করে শেষ করলাম, তারপর আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ওর ভেতরে এখন লেখা শুরু করব। So what do we write now? See it carefully. Now we are going to write print, printf, printf. Then we are going to start a parenthesis. We are going to start double quote. Inside the double quote, we will write hello world. Okay. Inside the double quote, we are going to write hello world, and then we will close the double quote, close the parenthesis, then put a semicolon at the end of the line. Okay, we're putting a semicolon at the end of the line. Okay. Yes sir. The next line will be like this. We're going to write return, return, return 0.
return space 0, and then we will also put another semicolon after it. Okay? স্যার Yeah, please. স্যার যে 3 নাম্বার থেকে 4 লাইনে আসছেন কিভাবে এটা পারতেছি না, মানে যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে 4 নাম্বার লাইনে কিভাবে লেখেন মাঝখান থেকে প্রিন্টফটা? আপনি কি খাতায় লিখছেন? না না স্যার কিছুতেই কোড ব্লকসে। এটা কিছুই না, একটু দেখাই দেই। আপনি দিয়েছেন এরকম, তাই না? হ্যাঁ 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 এরকম দিলে এরপর এন্টার দিবেন, এন্টার দিলে হচ্ছে এরকম হয়ে যাচ্ছে। তো এখন আবার হ্যাঁ, আগের হ্যাঁ। লাইনের শেষে চলে যান, তারপরে এন্টার দেন, কাজ শেষ। ও ইন্টিজারে চাপ দিয়ে আবার তারপরে ইসে দেব এন্টারে? মানে এই লাইনের শেষে এসে আবার এন্টার চাপ দিবেন, এইটুকুই। ও আচ্ছা আচ্ছা। মনে করেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে মাঝখান দিয়ে একটা লাইন ব্রেক আপনার দিতে হবে, সেটা যেভাবে দেন এটাও সেভাবে। Okay, so we are going back to our code. So this is our final code. So this is the code we are going to discuss right now. Okay, this is the code we are going to discuss right now. So everyone, have you written down this code? প্রিন্টএফ লিখছেন স্যার? Yes. প্রিন্টএফ এর সামনে কি স্যার স্পেস দিয়ে এটা ফাঁকাটা করব নাকি স্যার? হ্যাঁ, 4 নম্বরে যে ফাঁকাটা আছে INT এর সামনে নিচে যে ফাঁকাটা? ফাঁকাগুলো আছে। জি স্যার। এটা নিজেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে আপনার ওটা অটো code হয়ে এটা অটোমেটিকই হয়। আমি বলি এটা অটোমেটিক হয়, অনেকে হয়তো এটা বাদ দেন, কিন্তু বাদ দিয়েন না, ঠিক আছে? একজন কি বলছিলেন? স্যার প্রিন্টএফ এর পরে কি স্পেস দিব স্যার? কাজ ব্র্যাকেট স্যার আগে রিটার্নের পরে ওটা কি লিখছেন স্যার? না, দরকার নেই। রিটার্নের পর রিটার্নের পর 0, প্রিন্টএফ এর পরে স্পেস দেওয়ার দরকার নেই। ওকে স্যার। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল কোড। এবার আমরা বলি এই কোডে হচ্ছেটা কি, because this is the skeleton we are going to use in our next codes. Okay, তো পরবর্তী কোডগুলো তো আমরা এই ধরনের স্কেলেটন ব্যবহার করব। So what's going on here? We will start with line 3, int main. What does this mean? What does this mean? Int main, এটার অর্থ কি? ইন্টিজার স্যার। মেইন ফাংশন স্যার ইন্টিজার কেন, সেটা একটা প্রশ্ন। মেইন ফাংশন ইন্টিজার রিটার্ন করে, ইন্টিজার রিটার্ন করে কাকে দেয়? ইন্টিজার রিটার্ন করে কাকে দেয়? কনসোল। যা যা উত্তর দিচ্ছেন ঠিকই আছে, কিন্তু আমি আরো ফার্দার যাচ্ছি, আরো ফার্দার প্রশ্ন করছি আপনাকে। Okay, let me clarify it. First of all, our C program, first of all, any C program starts executing from main. Okay, every C program starts executing instructions from main. That is, whatever you have to do, say for example, I tell you to add 2 numbers, I tell you to multiply 2 numbers, I tell you to calculate the sum of the first n natural numbers. Whatever I tell you to do, you write that instruction down inside main. Okay, you write down that instruction inside main, because every C program starts running from main. Main is the starting point of our program. Okay, যে কোনো প্রোগ্রাম মেইন থেকে রান করা শুরু করে, মেইনের ভেতরে যা আছে সেগুলাই সে একটা করে একটা রান করতে থাকে এবং এভাবে চলতে থাকে। So this main is a function. Actually, this main is a function. Keep in mind one thing, a C program may have a lot of functions inside it. A C program can have as many functions as you like, but it must contain one main function. Okay, একটা সি প্রোগ্রামকে অবশ্যই মেইন ফাংশনটা, মানে একটা সি প্রোগ্রামে মেইন ফাংশনটা থাকতেই হবে। এটার বাইরেও আরো অনেক ফাংশন থাকতে পারে, যেটাকে হয়তো মেইন ফাংশনই কল করবে। মেইন ফাংশন বলবে যে এই ফাংশনটার কাজ হোক, ওই ফাংশনটার কাজ হোক, সেটা হয়তো মেইন থেকেই বলা হবে, কিন্তু মেইন ফাংশন আপনার থাকতেই হবে। এটার কোনো ইয়া নাই, ব্যতিক্রম নাই, মেইন ফাংশন থাকতে হবে। হ্যাঁ বলেন। Okay, so let's go forth. So what does the int mean? Someone said int means integer. And why is the int here?
because main function returns an integer. So let's go to this return. A return tar mane ki ashole? What does this return mean actually? যে কোনো একটা ফাংশন টার্মিনেট করে প্রোগ্রামটাকে It এন্ড করে। means আমি বলি প্রোগ্রামটাকে এন্ড করা না, আমি বলি ফাংশন যখন রিটার্ন করে তার মানে হচ্ছে এই ফাংশনকে যে এক্সিকিউট করছে তার কাছে সে এই ভ্যালুটা দিয়ে দিবে। এই ফাংশনটা যে এক্সিকিউট করছে তাকে সে এই ভ্যালুটা দিবে, ঠিক আছে, তার কাছে সে এই ভ্যালুটা পাঠিয়ে দিবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধরেন বাইরে একটা ফাংশন আছে যেই ফাংশনটাকে হয়তো মেইন ফাংশন রান করবে, তাহলে সেই বাইরের ফাংশনটা মেইন ফাংশনকে হয়তো কিছু একটা দিবে, তাই না, এই রিটার্ন অনুযায়ী। প্রশ্ন হচ্ছে মেইন ফাংশনকে রান করে কে? হু রানস দ্য মেইন ফাংশন? অপারেটিং সিস্টেম। Operating system, exactly. Actually, operating system runs the main function. So when main returns 0, it is giving the value 0. It is giving the value 0 to operating system. Okay. It is giving 0 to Windows or Linux, whatever it is. আপনার যে অপারেটিং সিস্টেম, সেই অপারেটিং সিস্টেমের কাছে মেইন ফাংশন 0 দিচ্ছে। এখন সে 0 দিচ্ছে কেন? যে কোনো ভ্যালুই হতে পারে। This is true. This value can actually be any value you like. This is not necessarily 0, this can be anything you like, but when you are giving 0, when you are returning 0, when you're returning 0, 0 is being sent to the operating system so that the operating system can understand that the program has run without any problems. Let me give you an example. কারো কি কখনো এরকম হয়েছে যে একটা কম্পিউটার একটা প্রোগ্রাম রান করছেন? আমার একবার এরকম হয়েছিল। ধরেন এনএফএস মোস্ট ওয়ান্টেড খেলছে, বিশাল বড় একটা পার্সুট চলছে, সেই পার্সুটের মধ্যে এক গাদা পুলিশ এসে আপনাকে ঘিরে ফেলেছে, আপনি বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং হঠাৎ করে এনএফএস ক্র্যাশ করলো। হঠাৎ করে এনএফএস ধাম করে বন্ধ হয়ে গেল। হয়েছে কি এরকম কারো? এনএফএস না, অন্য একটা গেম হয়েছে স্যার। অন্য গেমে যে কোনোখানেও হয়েছে। এমন কি হয়েছে যে গেমটা ক্র্যাশ করার পরে হঠাৎ করে আপনার কাছে একটা মেসেজ এসেছে যে এই প্রোগ্রামটাকে ঠিকমতো রান হচ্ছে নাকি হয় নাই? এমন কি কারণ আছে? এবং আপনার কাছে দিস প্রোগ্রাম স্টপ ওয়ার্কিং বা না, দিস প্রোগ্রাম স্টপ ওয়ার্কিং এটা আবার অন্য জিনিস, কিন্তু এমনটা আপনার কাছে জানতে চেয়েছে কিনা যে প্রোগ্রামটা ঠিকমতো শাটডাউন হয়েছে কিনা, প্রোগ্রামটা ঠিকমতো রান করেছে কিনা, এমনটা কি জানতে চেয়েছেন? ইয়েস স্যার, এসি ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ। এরকম দুই একজনের মাঝে মধ্যে জানতে চাওয়ার কথা। তো এখন আপনার উইন্ডোজ কিভাবে বুঝলো যে আপনার প্রোগ্রামটা ঠিকমতো রান নাও করে থাকতে পারে? How did Windows know that your program is not run successfully? Because of this. Probably when that error occurred, the program returned a non-zero value. When a program returns 0, it means the program has run successfully. But when this return value is non-zero, it says the program has not run successfully. The program had errors in it and had to shut down unexpectedly. Okay, যে কোনো non-zero value দেওয়ার মানেই হচ্ছে প্রোগ্রামে কোনো একটা সমস্যা। Okay, so let's forget this return 0. Let's start from the main. Anything we write inside the main will be executed line by line. Okay, so first this line will be executed, and after that line 5. First the line 4 will be executed, then line 5. So what does line 4 do? What does line 4 do? হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করে স্যার কনসোলে। It writes hello world in the console. So how can we verify that? We're going to have to run this, right? We're going to have to run this program. So how do we run it? জুলকারনাইন, আমি আপনাকে একটু মিউট করে দিলাম, আপনার ওখান থেকে মনে হয় শব্দ আসছে, ইকো হচ্ছে হালকা। Okay, so how do we verify that? We have to go to this menu, build menu, and then file, build and run. Remember, not run, the command is build and run, this one. Alternatively, we can select this gear and play button
we can select this gear and play button, or as you can see, there is a shortcut key for build and run, which is F9. We can also press F9 to run it. Okay, either build menu থেকে build and run এ যাবেন, অথবা F9 চাপ দেবেন, অথবা এখানে এই গিয়ার এবং প্লে বাটন সহ যে বাটনটা, গিয়ারের প্লে এর আইকন সহ যে বাটনটা, এই বাটনটায় ক্লিক করবেন। So anyhow, when I click it, I can see the output, right? See, there is hello world. These lines are just telling you that what's happening. These lines are just telling you what's happening. For example, process return 0. Say this is the 0. This 0 has been returned. So process return 0. Execution time is 0.088 seconds. Okay. So these are the informations, but we can ignore it for now. This is the relevant information for us. It is writing hello world. Yeah, please. আমার তো এরকম যে রানে চাপ দেওয়ার এরকম কোনো ব্ল্যাক পেজ আসলো না, ওই যে বিল্ডে যাওয়ার পরে কিছুই আসে ব্ল্যাক পেজ আসে না, কি আসে? যেরকম ছিল ওরকম, মানে প্রোগ্রামটা লিখে রাখছি না সাদা পেজে, ওইরকমই আছে। আমি একটা স্ক্রিনটা একটু দেখতে চাই, আপনি কি শেয়ার করবেন? আমি তো পিসিতে মানে মোবাইলে দুই জায়গা থেকে মানে পারবো না স্যার, মোবাইলে ক্লাস আপনি মোবাইলে করতেছি আছেন, মানে প্রোগ্রাম। পিসিতে রান করছেন কিন্তু মোবাইল দিয়ে আপনি যুক্ত আছেন, তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আপনি একটা ব্যাক ক্যামেরা অন করে আপনার মনিটর দেখেন। স্যার আমার এক্সিকিউশন টাইম স্যার 0.104 সেকেন্ডস দেখাচ্ছে স্যার। ওটা কিছু আসে যায় না, ওটাই কিছু আসে যায় না, এক্সিকিউশন টাইম যাইছে তাই হতে পারে। দেখা যাচ্ছে? ওকে, হ্যাঁ আরেকটু পিছনে নেন। হ্যাঁ আরেকটু পিছনে নেন। হ্যাঁ এবার রান করেন তো। এই যে স্যার নিচে দেখি একটু, কিন্তু করছি নিচে একটু নিচে যান, মানে আপনার ক্যামেরাটা একটু নিচে প্যান করেন। হ্যাঁ এখানে একটু স্যার নিচে যে লেখাগুলো আছে, নিচে যে ছোট ছোট লেখাগুলো আছে ওগুলোর দিকে একটু ক্যামেরাটা নিয়ে যান, একটু দেখি আমি কি আছে এখানে। আপনার কি আগে ইনস্টল করা ছিল? আমি বুঝতে পারছি না, একটু বামে নেন, বামে নেন, বামে নেন, দেখতে পাচ্ছি না, ক্যামেরাটা বামে নেন। আপনি আজকে ইনস্টল করলেন? জি স্যার, এই যে এখন ইনস্টল বামে নেন, বামে বামে বামে, আপনার ক্যামেরাটা বামে নেন, নিচে নামান। আচ্ছা, আমার যেটা মনে হচ্ছে আপনি যখন ইনস্টল করেছেন আমি কিন্তু বলে দিয়েছিলাম কোড ব্লকস মিন ডাব্লিউ, ওটা ইনস্টল করতে, ওটা ডাউনলোড করেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই। তারপরে হচ্ছে না? না স্যার, মানে লিখতে ভুল করতে স্যার, ও লিখতে ভুল করতে, stdio.h হবে, ওখানে ভুল লিখছে, ও কমা দিছে, কমা দিছে উপরে যান তো। কোথায়? stdio এই যে ডট ডটের জায়গায় কমা দিয়েছেন, এরর আছে এখানে। ও আচ্ছা, মানে একটু ভুললে রান হবে না। stdio.h not comma h। এবার রান কর। তাও তো স্যার আসলো না। নিচে নামেন। হ্যাঁ নিচে নামেন, আপনি একটু বিল্ড লগটা ক্লিক করেন তো, বিল্ড লগ, এই যেটা বিল্ড লগ, বাম পাশে, ওর বাম পাশে এটা চাপ দেব। বিল্ড লগ, হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লিক করেন। করছি। বাম, একটু ক্যামেরাটা বামে নেন দেখি। ক্যামেরাটা তো নাচাচ্ছিস কেন ভাই? ক্যামেরাটা বামে নেন। নিচে দেখ একটা এরর ইয়া লেখা উঠবে লাল কালারের। আপনার ক্যামেরাটা আরো বামে নেন নাকি এই পর্যন্তই? আরেকটু নিচে নামা থাকে। আরেকবার F9 চাপেন তো, আপনি আরেকবার F9 চাপেন। হ্যাঁ চাপছি স্যার, এবার দেখি কি আসে। কিছুই আসে না, তাহলে মনে হয় আপনার কম্পাইলার পাচ্ছে না। স্যার ওটা সেভ করতে হবে, না হলে তো আসবে না। কন্ট্রোলে পরে আমাকে সেভ করা হয় নাই। আচ্ছা, আপনি তাহলে এটা পরে আমাকে ইয়া করে দিন, পরে আমাকে স্ক্রিনটা পাঠিয়ে দিন, পরে আমাকে স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিন। সেম আমারটাতেও হচ্ছে স্যার। আচ্ছা স্যার, পরে স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিন, আগে সেভ করে নিতে হবে। পরে স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিন, অথবা সেভ করা ছিল কারণ কোড হাইলাইটেড, তো কোড হাইলাইট করা আছে। আমি বলি সেভ করা যদি না থাকতো কোডের রং, মানে কোডের মধ্যে এরকম রং বেরং আসতো না আসলে। স্যার এই প্রবলেমটা হওয়ার কারণ কি কি হতে পারে? এখন আমি তো বুঝতে পারছি না, আপনারা তো স্ক্রিন শেয়ার করতে পারছেন না, ক্যামেরা দেখে অনেক কিছু বলাও যাচ্ছে না, বারবার করে ক্যামেরা উপরে ওঠার নিচে নামান এরকম করে আসলে হচ্ছে না আর কি। যা হোক, তো বাকিরা যারা রান করতে পেরেছে তাহলে আমি দেখি
আচ্ছা আমি বলি, যাদের কোড ব্লকস এর সমস্যা হচ্ছে আপনারা আইডি 1 এ গিয়ে রান করতে পারেন, ঠিক আছে? আইডি 1 এ গিয়ে তারপর এটা রান করতে পারেন। রান করলে দেখবেন সেখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড কথাটা আসছে। আচ্ছা, সো what's happening here, this line is telling us, this line is telling the program to write hello world in the console. Okay, স্যার স্যার আমিও বিল্ড এন্ড রান করলে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা লেখা আসছে না স্যার। সেটা বললাম তো, সেটা পরে অ্যাড্রেস করেন। আপাতত অন্য কোনো আইডি তে যান, মানে কোড ব্লকস ছেড়ে আইডি 1 বা এগুলো কিছু ইউজ করেন। যাদেরই এরকম সমস্যা হচ্ছে হুট করে ক্লাসের মাঝখানে স্যার আমারও এরকম হচ্ছে না বলে একটু অল্টারনেট ব্যবস্থা করেন। আমি কিন্তু অল্টারনেটের ব্যবস্থা বলে দিচ্ছি কি কি করতে হচ্ছে, মানে আর কি কি করা যায়। আইডি 1 এ গিয়ে লিখতে পারেন, অথবা হচ্ছে আপনি অন্য কিছু গিয়ে অন্য কিছুতেও করতে পারেন, ঠিক আছে? ওকে, so this line is telling the program to write this line hello world in the console. So how does, so printf is, so it looks like printf is a function, right? Yes, sir. Where is the definition of printf? আউটপুট বের করে। Where is the definition of printf? Say you have written a function to print, say you have written print something. Okay, you have chosen to print something. If I say build and run, this is say, it says undefined reference to print. Okay, প্রিন্ট it says ফাংশন undefined. stdio.h এর মধ্যে লাইব্রেরি ফাংশনের মধ্যে দেওয়া থাকে। আচ্ছা, যারা অনেক কিছু জানেন সি প্রোগ্রাম সম্পর্কে, আমি একটু আপনাদেরকে অনুরোধ করব একটু চুপ থাকেন। কেন এটা বলবো, তার কারণ আমরা সবাই কিন্তু সি প্রোগ্রামিংটা শিখছি। শেখার সময়টা একটু যদি ব্রেইনস্টর্মিং হয় তাহলে ভালো। এখন আপনি যদি হুট করে অ্যান্সারটা বলে দেন তাহলে ব্রেইনস্টর্মিং এর সুযোগটা পাওয়া যায় না আসলে, ঠিক আছে? জাস্ট একটু খেয়াল রাখেন, হয়তো প্রথম 10 সেকেন্ডের মধ্যে বললেন না, তারপরে বলে দিলেন, কিন্তু একটু ব্রেইনস্টর্মিং করার সুযোগ দিন সবাইকে। ওকে, so what's happening here, when we are writing print, it says undefined reference to print, so there is no print function until I write a print function or something like that. Okay, আমি প্রিন্ট ফাংশনটা নিজে ডিফাইন করার আগে সে কিছু করছে না, অথচ এই পুরো প্রোগ্রামের মধ্যে প্রিন্টএফ নামে আর কোনো কিছু, মানে প্রিন্টএফ নামে কোনো ডেফিনিশন কিন্তু নাই। প্রিন্টএফ এর কোনো ডেফিনিশন কিন্তু এখানে কোথাও নাই। তাহলে আমি প্রিন্টএফ পেলাম কোত্থেকে? Why is this printf line working without any error? The answer is this printf is defined in this file stdio.h. আপনারা হোপফুলি আপনাদের কম্পিউটারে ঢুকে যদি আপনারা ইয়াতে যান, মানে কোড ব্লকস এর ফোল্ডারটা বের করেন, সেখানে আপনারা stdio.h ফাইলটা খুঁজে পাবেন কোনো একটা জায়গায়, ঠিক আছে? You will find the stdio.h file, you can find this file stdio.h somewhere in your installation directory of code blocks. যেখানে কোড ব্লকস ইনস্টল করেছেন সেখানে এই ফাইলটা পাবেন। This file contains the definition of printf. Okay, and this is why we have to include this one. বিষয়টা আমি একটু করি, আপনাদেরকে এর আগে কোন ভিডিও কি সাজেস্ট করা হয়েছিল হাবলুদের জন্য প্রোগ্রামিং টাইপের? না স্যার। নো স্যার। কিন্তু আপনাদের অনলাইন ম্যাটেরিয়ালে ছিল মনে হয়, এটা অনলাইন ম্যাটেরিয়ালস গুলোর মধ্যে মনে হয় এটা ছিল, থাকার কথা। ইন্টারনেট রিসোর্সের মধ্যে থাকার কথা, এটা আপনারা হয়তো দেখেন নাই। যা হোক, এটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই। এটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই। একটু দেখেন। লিটন ভাইয়ের টঙ্গের দোকানে গিয়ে আপনি যদি 1 কাপ চা চান,
তাইলে লিটন বাই চায়ের কাপের মধ্যে চা পাতা, চিনি, দুধ দিয়ে আপনাকে 1 কাপ চা দিবে। এই চা বানানোর জন্য ওনাকে ছোটখাটো অনেকগুলো খুচরা খাসরা কাজ করা লাগছে, যেটা আপনাকে বলে দেয়া লাগে নাই। অর্থাৎ উনি চায়ের কাপ নিছে, তারপরে ছাঁকনির মধ্যে কিছু চা পাতা নিয়ে তার উপরে গরম পানি ঢেলে চিনি এবং দুধ দিয়ে ভালো করে নেড়ে চাটা তৈরি করে দিছে। এই খুচরা খাসরা কাজগুলো মান্দাত্তার আমলে কেউ একজন লিটন বাইরে শিখাই দিছে। এখন অলিল খলিল জলিল যে গিয়েই চা চাক না কেন, লিটন বাই ধাপে ধাপে ওই ছোট ছোট কাজগুলো করে চাটা তৈরি করে দিবে। চা খাইয়া আপনার মনে হয়েছে রাত্রে তো খাবারের কিছু নাই, দোকানে গেলেন, আধা কেজি চালের দাম 28 টাকা আর 1 হালি ডিমের দাম 41 টাকা। এখন আপনাকে মোট কত টাকা দিতে হবে সেটা আপনি যদি চাল্লু হন তাইলে আঙ্গুলের দাগ গুনে গুনে হিসাব করতে পারেন। আপনি যদি শিক্ষিত হন তাইলে কাগজে কলমে লিখে লিখে হিসাব করতে পারেন। আর আপনি যদি হাবলু হন তাইলে হচ্ছে আপনি একটা ক্যালকুলেটর বের করে সেখানে 28 যোগ 41 লিখে মোট কত টাকা দিতে হবে সেটা আপনি বলতে পারবেন। এই যে আপনি ক্যালকুলেটরের মধ্যে 28 লিখে তারপরে যোগ চিহ্ন দিয়ে 41 লিখে দিছেন, তারপরে ক্যালকুলেটর বাবাজি তার ভিতরে ছোট ছোট খুচরা খুচরা অনেকগুলা ধাপ পার করে আপনাকে সম্পূর্ণ রেজাল্টটা দিছে। এই ক্যালকুলেটরের ভিতরে এই ছোট ছোট ধাপ বা কাজগুলাই হচ্ছে কোনো একটা প্রোগ্রাম। অর্থাৎ কোনো একটা প্রোগ্রাম বলতে আমরা বুঝি অনেকগুলা ছোট ছোট খুচরা কাজের সমষ্টি, যেটা কেউ একজন একবার বলে দেয়, তারপরে সে সবসময় একই পদ্ধতিতে করতে থাকে। যেমন লিটন ভাইকে চা বানানোর পদ্ধতি কেউ একজন একবার শিখাই দিছে, এরপর থেকে আজীবন লিটন ভাই একই পদ্ধতিতে চোখ বন্ধ করে চা বানাই দিতে পারে। তবে প্রোগ্রাম হইতে হইলেই যে অনেকগুলা খুচরা খাসরা কাজের সমষ্টি হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই। সিম্পল খুচরা একটা কাজ দিয়েও কিন্তু একটা প্রোগ্রাম হইতে পারে। যেমন আপনি যদি কাউরে বলেন এই দিকে আয়, তাইলে সে যেখানেই থাকুক না কেন সে আপনার দিকে আসা শুরু করবে। এই সিম্পল খুচরা কাজটাও কিন্তু একটা প্রোগ্রাম। তার মানে কোনো সিম্পল একটা কাজ বা অনেকগুলা কাজের সমষ্টিই হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম। তো আপনাকে যদি আজকে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করে প্রোগ্রাম কি জিনিস, এটা খায় পিন্দে না মাথায় দেয়, আপনি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবেন একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে অনেকগুলো খুচরা খাচরা কাজের সমষ্টি। সেটাও যদি আপনার মাথায় না আসে বলে দিবেন লিটন ভাইয়ের চা বানানোই হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম। সে যদি বলে ভাই একটা বড় সড়ো প্রোগ্রামের নাম বলো, তাইলে আপনি বলে দিতে পারবেন যে কালচারাল প্রোগ্রাম, জন্মদিনের প্রোগ্রাম বা বিয়ের প্রোগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা, ভিডিওটা দেখলাম আমরা। জি স্যার। ওকে, এই ভিডিওটা দেখানো মানে আগে হয়তো দেখাতাম, হয়তো সম্ভব মাথা থেকে সরে গেছে ভিডিওটা দেখানোর বিষয়টা, বাট এটা আমি এখন কেন দেখালাম? বিষয় হচ্ছে এই যে লিটন ভাইয়ের চা বানানোর যে বিষয়টা, এটার সাথে কিন্তু আমাদের প্রিন্টএফ ফাংশনের একটা সম্পর্ক আছে। এটার সাথে আমাদের প্রিন্টএফ ফাংশনের একটা মিল আছে। সেই মিলটা কি দেখেন, আপনি যদি লিটন ভাইকে বলেন আমাকে 1 কাপ চা বানায় দেন, তাহলে লিটন ভাই কিন্তু একই পদ্ধতিতে আপনাকে চা বানিয়ে দিবে সবসময়, তাই না? সবসময় একইভাবে আপনাকে চা বানিয়ে দিবে। সিম্পল, এখানেও আপনি যখনই প্রিন্টএফ বলবেন সে একই পদ্ধতিতে আপনার যা কিছু লেখা, আপনি যা কিছু প্রিন্ট করতে চাচ্ছেন সেটা সে স্ক্রিনে প্রিন্ট করে দিবে, তাই তো? তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি লিটন ভাইয়ের চা বানানোর বিষয়টা হচ্ছে একটা ফাংশন, এবং সেই চা বানানোর ইনস্ট্রাকশনটা আপনি যখন এই মেইনের ভেতর দিচ্ছেন তখন আপনি এই ফাংশনটাকে কল করছেন। ওকে, এখন বিষয়টা হচ্ছে লিটন ভাইকে চা বানানো কে শিখাইছিল? কেউ একজন বলতে লিটন ভাইয়ের কোন মানে লিটন ভাইয়ের আগে যে লিটন ভাই যখন ছোট ছিল, লিটন ভাই যখন আরেকটু ছোট ছিল তখন সে যার চায়ের দোকানে হেল্প করতো সে তাকে চা বানানো শিখিয়েছে, তাই তো? সেটাকে চা বানানো শিখিয়েছে। এখন আপনি যখন তার কাছে যান, লিটন ভাইয়ের কাছে যখন আপনি যান, এবার একটু পার্থক্য পাবেন। আপনি যখন লিটন ভাইয়ের কাছে যান তখন কি আপনি তাকে বলে দেন যে আপনার ওস্তাদ আপনাকে যেভাবে চা বানানো শিখাইছিল সেভাবে একটা চা বানায় দেন? সেটা কি বলেন আপনি? না স্যার, এটা কিন্তু বলেন না। কিন্তু এই সি প্রোগ্রামে আপনাকে এটা বলতে হবে যে আপনার ওস্তাদ stdio আপনাকে যেভাবে
প্রিন্টএফ লেখা, যেভাবে আপনাকে প্রিন্টএফ করা শিখাইছে সেভাবে আপনি একটু প্রিন্টএফ করে দেন। আদারওয়াইজ যদি আপনি ইনপুটটা বাদ দেন তাহলে সে প্রিন্টএফ ফাংশনটা পেয়ে যাওয়ার কথা না, যদিও আমার ইনটিউশন বলছে সে পাবে। সে প্রিন্টএফটা পেয়েছে, কিন্তু সাথে সে কিছু ওয়ার্নিং দিয়েছে। দেখেন, ওয়ার্নিং ইমপ্লিসিট ডিক্লারেশন অফ ফাংশন প্রিন্টএফ, ইমপ্লিসিট ডিক্লারেশন অফ ফাংশন প্রিন্টএফ। তার মানে আমি যদি stdio নাও দেই তাহলেও সে হয়তো এটা খুঁজে পাবে, কিন্তু দেওয়াটা ভালো, ঠিক আছে? কারণ না দিলে আপনি কোনো কোনো কেসে বিপদে পড়ে যেতে পারেন, সেজন্য stdio দেওয়া ভালো। আচ্ছা, stdio মানে কি বলতে পারবেন? স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট, স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশন। স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশন না, স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট। std মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, i মানে ইনপুট, ও মানে আউটপুট। stdio মানে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট এন্ড আউটপুট। ওকে, stdio means standard input and output. So this library contains all the standard input and output functions. This is one of the output functions. We will also find another input function as well later in this class. Okay. So this is the whole dissection of our program. First of all, if you are going to use functions like printf or some input output, you'll have to include stdio.h. And also there are some other libraries. For example, say if I tell you to calculate the logarithm of a given number, what will you do? আপনাকে যদি একটা নাম্বারের লগ বের করতে বলা হয়, আপনি কি করবেন? তখন হচ্ছে আপনি নরমালি তো হাতে গুনতে তো পারবেন না, কারণ লগ বের করার কোনো সূত্র আপনার জানা নাই, ঠিক কিনা? লগ বের করার কোনো সূত্র আপনার জানা নাই। So what you're going to do, you're going to have to include another library which is called math.h. I will not discuss about it today. We will discuss it probably in tomorrow, probably in next week's class. স্যার ডট এইচ এর মানেটা কি? ডট এইচ মানে হচ্ছে হেডার। ডট এইচ মানে হেডার। ওকে স্যার, এখন স্ক্রিনটাকে শেয়ার করি স্যার। কিসের জন্য? ওই যে স্যার প্রবলেমটার জন্য। না, এখন আর শেয়ার করেন না, এখন আর শেয়ার করেন না। ক্লাসের শেষে করি, শেষে? হ্যাঁ, ক্লাস শেষে করতে পারেন। আচ্ছা ওকে ওকে, তাহলে আমরা এইটুকু বুঝলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যেটা বোঝা সেটা হচ্ছে কোনো ফাংশন ইউজ করলে সেটা লাইব্রেরি ইনক্লুড করতে হয়, মেইন ফাংশন থেকে লেখা শুরু করতে হয়, এবং মেইনের শেষে একটা রিটার্ন জিরো দিতে হয়, এবং মাঝখানে মানে মেইনের শুরু থেকে রিটার্ন জিরোর মাঝখানে আমাদের যাবতীয় ইনস্ট্রাকশন গুলা লিখতে হয়। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের এতক্ষণের ক্লাস পর্যন্ত টেক অ্যাওয়ে। আরেকটা টেক অ্যাওয়ে এখানে আছে, সেটা হচ্ছে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মেইনের ভেতরে আপনারা যতগুলা লাইন লিখবেন প্রত্যেকটা লাইনের শেষে একটা করে সেমিকোলন দিবেন। You have to write a semicolon after every single instruction inside main. ওকে, যদি এটা না দেন আপনার খবর আছে। খবর আছে বলতে কি, অতটাও খবর নাই। যেমন ধরেন আমি সেমিকোলনটা বাদ দিলাম। Now if I click build and run, it will say expected semicolon before return. So it is giving us a pretty decent message, right? খুব সুন্দর করে বলে দিচ্ছে রিটার্নের আগে একটা সেমিকোলন থাকা দরকার। কম্পাইলার এত সহজ ছিল না, কম্পাইলার জিনিসটা আসলে এত সহজ ছিল না। লেট মি শো ইউ সামথিং। স্যার একটা ছোট্ট কোশ্চেন ছিল। বলেন। স্যার ওই যে মেইনের ভিতরে জিনিসটা তো বলতে সেকেন্ড ব্র্যাকেটটুকু বুঝাইতেছে, তাই না? তাহলে মেইনের পরে যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটুকু, ওইটুকু মানে কি? ওইটুকু কেন দেওয়া? ওইটুকু হচ্ছে ফাংশন লেখার নিয়ম। বেসিক্যালি দেখেন প্রিন্টএফ এর পরে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে ওর ভেতরে কিছু একটা লেখা হয়েছে না? হ্যাঁ। বেসিক্যালি ফাংশনের বিষয়টা হচ্ছে ফাংশনের ভেতরেও এরকম ব্র্যাকেট দিয়ে কিছু একটা লেখা থাকার কথা, কিন্তু কিছু যদি সেখানে নাও থাকে তারপর আমাকে অ্যাটলিস্ট ব্র্যাকেটটা দিতে হবে যাতে আমরা বুঝতে পারি এটা ফাংশন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মানে ভিতরে জিনিসটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট নাকি? হ্যাঁ
মেইনের ডেফিনিশন হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট, এর ভেতরে থাকে যদি কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশন আপনার মেইনের ভেতর দিতে হয় সেটা, কিন্তু সেটা যদি নাও থাকে অ্যাটলিস্ট ব্র্যাকেটটা আপনাকে দিতে হবে। সেম কি প্রিন্টএফ এর ক্ষেত্রেও? হ্যাঁ সেম কি প্রিন্টএফ এর ক্ষেত্রেও ওর ভিতরেও যদি আমরা কিছু না আমি লিখি একটু বলি, ব্র্যাকেটে দেওয়া লাগবে? আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন আপনি stdio.h ফাইলটা খুঁজে বের করে সেখানে দেখেন প্রিন্টএফ ডিফাইন করা আছে, ঠিক আছে? সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে কিভাবে প্রিন্টএফ এর পরে ব্র্যাকেট দিয়ে তারপরে আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ভেতরে কিছু লেখা হয়েছে, দেখে নিতে পারেন। তবে দেখে কিছু বুঝবেন না, এটা গ্যারান্টি দিতে পারি, দেখে কিছু বুঝবেন না, আমিই বুঝি না। তাহলে দেখে লাভ কি স্যার? হ্যাঁ আচ্ছা, আজান দিচ্ছে তো আমি আজানের পরে ফিরে আসি, ততক্ষণে আপনারা এই জিনিসটা দেখতে থাকেন। ওকে, এই জিনিসটা কি কেউ বলতে পারবেন? So another way to run a program or write a program. I think it's C++ program. আগে এভাবে লেখা হতো প্রোগ্রাম। সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম সেটা বিষয় না, বিষয় হচ্ছে সি মানে সি প্লাস প্লাস এর মধ্যেও আসলে সি প্রোগ্রাম লেখা যায়, সেটা বিষয় না, এটা অনেক আগের কথা, ঠিক আছে? আই হ্যাভ সিন মাই ব্রাদার রাইটিং প্রোগ্রাম ইন দিস কম্পাইলার, আমার বড় ভাইকে আমি দেখেছি এই কম্পাইলারের প্রোগ্রাম লিখতে। So this is a pretty notorious compiler, it is called Turbo C. The name of this compiler is Turbo C, and this is so problematic. If you ever miss a semicolon in your program, it will probably give you 100 errors. So college life if you forget a semicolon, if you forget a semicolon in your program, this compiler will probably give you 100 errors. শখানেক মতো এরর আপনাকে ধরাই দিবে একবারে, শখানেক এরর দেখে আপনার মাথায় হাত মানে আপনার মাথায় হাত দিবেন, আপনার মাথার চুল ছিঁড়তে হয়তো ইচ্ছা করবে, অথচ তারপর দেখবেন একটা সেমিকোলন মিসিং, ওইটা ঠিক করে দিলেই সব সমস্যার সমাধান, ঠিক আছে? তো সেই তুলনায় আজকালকার কম্পাইলার অনেক বেটার, সেমিকোলন মিস গেলে সেটা একটা এরর দিয়ে বলে দিচ্ছে এক্সপেক্টেড সেমিকোলন বিফোর রিটার্ন। ওকে, দেখো, so this is how a C program works, this is how a C program should be. Now let's try something else. Let's put, I want to write another line, say
welcome to programming in a separate line, right? So we are writing this printf again, and then in the parenthesis, in the double quote, we are writing welcome to programming. So what will this program do? This program will write hello world in one line and write welcome to programming in another, right? ঠিক তো? এই প্রোগ্রামটা এক লাইনে hello world লিখবে এবং আরেক লাইনে লিখবে welcome to programming, ঠিক তো? এটাই হচ্ছে আমাদের এক্সপেকটেশন। সো লেটস রান ইট। এখন যদি আমরা রান করি, ফর দ্য রেকর্ড আপনি যদি আইডি 1 এ থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটু নিচে গিয়ে এই রান বাটনটায় চাপ দিবেন, তাহলেই হবে। আচ্ছা, ইফ আই রান ইট, নতুন লাইনে গেল না, বিষয়টা কি? দুইটা প্রিন্টএফ দিলাম, তারপরও সে নতুন লাইনে গেল না, কেন হলো এটা? স্যার আরেকটা দরকার ছিল। স্যার একে বলে দিতে হবে তুমি নতুন বলে লাইনে দিতে যাও। হবে স্যার। নিউ লাইন দিতে হবে। অর্ডার দেওয়া হয় না স্যার, নতুন লাইনে যাও। নিউ লাইন। আচ্ছা, আমি একটু আপনাদের কাছে জানতে চাই, আগের দিন ই সেকশনের সাথে ক্লাস করেছেন কে কে? আমি স্যার সাদাত। স্যার আমি লাস্ট 5 মিনিটস জয়েন করেছিলাম। আর কেউ? আবু আম্মার, আপনিও? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, 3 জন পেলাম। আর কেউ? ওকে, আমিও লাস্ট ঠিক আছে, কিছু বলার নেই। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা আবার এখানে ফেরত যাই। বিষয়টা যেটা, সেটা হচ্ছে আপনি যখন প্রিন্টএফ লিখছেন, when you are writing a printf function, it will write this thing to somewhere, right? সে কোথাও একটা লিখবে। সে আমি যদি নরমালি এটাকে ক্রিয়া করার চেষ্টা করি, নরমালি এটাকে কোনোভাবে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি, একটু ওয়েট করেন, একটা খাতা নিয়ে আসি। আচ্ছা, খাতা দরকার নেই, আমার তো হোয়াইট বোর্ড আছে, সেখানে আমি ইয়ে করি। whiteboard.x ওকে, ভালো করে দেখেন, আপনি যখন প্রিন্টএফ এ লিখছেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড, প্রিন্টএফ এ যখন আপনি লিখছেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড, তখন সে কি লিখবে? তখন সে লিখবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, এটুকু সে লিখবে। এবং লেখার পরে তার কার্সরটা কোথায় যাবে? তার কার্সরটা আসলে এখানেই থাকবে। বেসিক্যালি আপনি যখন পরের প্রিন্টএফটা লিখবে, তখন সে দেখবে আগের লেখাটা শেষ হয়েছে কোথায়, ঠিক আছে? when you are writing the second printf, the program will look, the program will observe, the program will first determine where the previous writing was completed. It will see that the writing was completed right here, so it will start writing welcome to programming from right here. It will write welcome to programming. ওকে, ঠিক যেখানে আগে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে সে পরের লাইনটা লেখা শুরু করবে, পরের লাইনটা সে ওখান থেকে লেখা শুরু করবে। So that's why we have to instruct printf to put a new line between these two. অর্থাৎ এখানে যে নতুন লাইনে যেতে হবে, we have to instruct the program so that it goes to a new line before writing this one. How can we achieve that? We are either going to give that instruction here or here. হয় এই লাইনটা লেখার পরে অথবা এই লাইনটা লেখার আগে আমাকে ইনস্ট্রাকশনটা দিতে হবে। তো the best convention is to write it after the end of this line. তো এই লাইনটা শেষে আপনাকে লিখতে হবে \n, ঠিক আছে? After this line you're going to write \n, and as a rule of thumb হিসেবে আমরা যেটা করব, যে কোনো প্রিন্টএফ এর শেষে আমরা একটা করে নিউ লাইন দিয়ে দিব, ঠিক আছে? কিছু এক্সেপশনাল কেস হয়তো থাকবে, হয়তো আপনি এখানে জানেন যে আপনার এখানে নতুন লাইনে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই,
আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে এরপরে নতুন লাইনে যাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নেই, তখন আপনি নিউ লাইনার দিবেন না। কিন্তু অধিকাংশ কেসেই আপনার একটা লাইন লেখা যখন শেষ হবে তারপর আপনি একটা নিউ লাইন দিয়ে দিন। ঠিক আছে, এতে করে যেটা হয় হুট করে এই লাইন ব্রেকের ঝামেলাটা তাহলে এড়ানো যায়। ঠিক আছে, হুট করে লাইন ব্রেকের যদি কোনো ঝামেলা হয় সেটা এড়ানোর জন্য আমরা এই নিউ লাইনটা ইউজ করতে পারি, মানে সেজন্য আমরা নিউ লাইনের অভ্যাসটা গড়ে তুলবো। ঠিক আছে স্যার, স্মল এন এর জায়গায় যদি ক্যাপিটাল এন দেই তাহলে কি হবে না? আই এম নট শিওর কাজ করবে কিনা, আমি একটু চেক করে দেখি। হ্যাঁ, এখনই এটার পরীক্ষা হয়ে যাবে। কাজ হবে না আসলে, স্মল এন নিতে হবে। সি প্রোগ্রাম আসলে এরকম অনেক দিক থেকে কেস সেন্সিটিভ। ঠিক আছে, এবার দেখেন এখানে নিউ লাইন ছিল, মানে নিউ লাইন কিন্তু চলে এসেছে, হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর পরে নতুন লাইনে ওয়েলকাম টু প্রোগ্রাম। ওকে, so we have to instruct the computer to put a new line after hello world. Okay, or wherever you want to put a new line, you'll have to put a \n over there. ঠিক আছে, আচ্ছা, now think of something. Do we only have to print these hard-coded lines in our program? Can our program be dynamic? Say for example, I want to write a number in a printf. Can we do that? Yes, Say sir. I want to write I equal 5. Is it possible? Yes, sir. I equal 5. It is possible. Okay, there is no problem about it. But the thing is, this 5 value is not in this. The problem is we don't want this 5 value in this printf. We rather want to put it in a variable. আমরা যখন ফ্লোচার্ট করেছি সেখানে আমরা মাঝে মধ্যে এরকম অ্যাসাইন করেছি না, i equal 5 এরকম করে। আমি নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি এবং সেই ভ্যারিয়েবলটা ওখানে অ্যাসাইন করেছি, তারপর ওখানে লিখে দিয়েছি প্রিন্ট i বা আউটপুট i, এরকম লিখে দিয়েছি না? জি স্যার। Yes, sir. ঠিক কিনা? ওকে, সো আমরা যখন এভাবে লিখে দেই, তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেটা আমরা সি প্রোগ্রামে করবো কিভাবে, অর্থাৎ এই i এর ভ্যালু আমরা এখানে কিভাবে আনবো, আমরা এই 5 এর জায়গায় কিভাবে আনবো? একই ভাবে স্যার, i equal to 5 লিখে। একই ভাবে না, এটা আনার মধ্যে একটু নিয়ম আছে। তো সেই নিয়মটায় যাওয়ার আগে আমরা আরেকটু ডিসক্রাইব করি। ফার্স্ট অফ অল, এই যে আমি লিখলাম i equal 5, এটা আমি একদম শুরুতে লিখতে পারবো না। We cannot write i equal 5 at the very beginning of this program like this. Why is that? এটার কারণটা কি? বিষয়টা হচ্ছে i একটা ভ্যারিয়েবল, তাই না? ভ্যারিয়েবল তো আমরা এর আগেও দেখেছি, ফ্লোচার্টেও দেখেছি যে আমরা ভ্যারিয়েবল ইউজ করছি। এখন সি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রাম আগে থেকে জানতে চায় যে একটা ভ্যারিয়েবল আসলে কি ধরনের, অর্থাৎ এর মধ্যে আপনি কি ধরনের ডাটা রাখতে চান সেটা সে আগে থেকে জানতে চায়, কারণ সে জানার পরে ওই অনুযায়ী আপনাকে ভ্যারিয়েবলটা ইউজ করার সুযোগ করে দিবে। ঠিক আছে, the computer wants to know about that variable so that it can facilitate that variable for you. So for that, you'll need to declare the variable first. Let me show you how we declare a variable. First, we write int I. Okay. The thing is int I. আমি লিখলাম int I, তার মানে কি? আমি I নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যে ভ্যারিয়েবলটা কি ধরনের? Integer. The variable is of type integer because of this int. Okay. So we're now going to learn about the different data types of C program. What are the different data types? The different data types. There are 3 primitive data types that can be used in a C program. These data types are integer, real number, and character. What is an integer? Integer means necessarily a number with no fractions, right?
integer is necessarily a number with no fractions, with no fraction part. But what is a real number? A real number can have fraction, right? A real number can have a fraction part like 5.7, 6.12, 6.12, 5.235, right? Real number can have such fraction parts, but an integer cannot have such fractions. Okay. Final one, what is a character? A character is a single printable symbol. A character is a single symbol. For example, in this line integer, I is a character, N is a character, T is a character, E is a character, G is a character, and R is also a character. Okay. So any symbol that you can write is a character. Remember, character is a single symbol. Character is not a collection of symbols. For example, this line integer, this whole integer line is not a character. You can call it a string. When you combine some characters, you get a string. আপনি যখন অনেকগুলা ক্যারেক্টার একসাথে করেন তখন আপনি একটা স্ট্রিং পান। সো এখানে ইন্টিজার হচ্ছে একটা স্ট্রিং, ওর প্রত্যেকটা পার্ট হচ্ছে একটা একটা ক্যারেক্টার। ঠিক আছে? Okay. So how do we declare such variables? We are declaring integer by using the keyword int, right? We are declaring an integer variable using this keyword int, like here we used. How can we declare a real number? How can we declare a real number? The keyword for real number is float or double. Let's write down in separate lines. The keywords are float or double. You can use either one of this, but we usually prefer double. Okay. আমরা সাধারণত ডাবলটাই প্রেফার করি ফ্লোটের চাইতে। We usually prefer double. And to declare a character type variable, there is only one keyword, which is char. Okay. So the keyword is char. বুঝতে পেরেছি? So when we are declaring int I, we are declaring that I is an integer. I is strictly an integer with no fraction parts. When we are writing double I, it means I can be a fraction. Okay. And when we are writing character I, we are saying I is necessarily a printable character. Okay. So we will not discuss about character in this class. We will probably discuss it at about the end of this semester, probably, if we have time. So let's get back to integer. So we are declaring this variable integer I, and then we are going I equal 5. After that, we are writing printf. So what do we write after I equal? এখানে আমরা কি লিখবো? যদি আমরা এই I এর ভ্যালুটাকে এখানে নিয়ে আসতে চাই, কি লিখবো আমরা? এখন তো 5 লিখে লাভ নেই, কারণ বিষয়টা হচ্ছে আমি ধরেন এখানে 5 লিখলাম। আমি একটু আপনাকে বলি, আমি ধরেন এখানে 5 লিখলাম। ঠিক আছে? আমি এখানে 5 লিখলাম। আমি যাচ্ছি, আমি যদি এটাকে 5 এর জায়গায় 9 করে দেই, তাহলে এখানে 9 চলে আসুক। এখানে কি 9 চলে আসবে? নো। আপনাকে নিজের হাতে 5 কেটে 9 করতে হবে। কিন্তু আমি যেটা চাচ্ছি না, আমি দুই জায়গায় এডিট করতে চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি একটা জায়গায় চেঞ্জ করলে এখানে চলে আসুক। তো এখন আমি কি করব? ডি দিয়ে এটাকে কল করব স্যার। ডি দিয়ে স্যার ইনপুট নিয়ে নিব। ওকে, লেটস সি দিস। আমরা এখন যেটা করব দেখেন, আই ইকুয়াল আমি বসাবো পার্সেন্ট ডি। আই ইকুয়াল আমি লিখবো পার্সেন্ট ডি, এবং তারপরে আমি ডাবল কোটের পরে কমা দিয়ে লিখে দিব আই। ওকে, সো উই হ্যাভ রিপ্লেসড দ্য 5 with a percent d, and then after the double quote we are putting a comma, and then we are writing I.
এখন বিষয়টা আসলে কিরকম হবে একটু আগে রান করি, তারপর আমি বিষয়টা ব্যাখ্যা করি। If I run this program, see I equal 9 is the result. Okay, the result is I equal 9. And if we put something else in it, say 258, and then we run it, yes, there is 258. So what's happening here is that this number this percent d is being replaced by the value of this variable. Okay, this percent d is being replaced with the value given here, with the value of I. Is that clear? বলেন। স্যার এই সি তে একটা জিনিস আমার কাছে একটু অড লাগছে, যে আমার কাছে যদি একাধিক ভ্যারিয়েবল থাকে বা একাধিক মান যদি আমি এখানে কল করতে চাই, তাহলে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমাকে পার্সেন্ট ডিটা ইউজ করতে হয়। এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি ভাবে কি কোনো কমেন্ট আছে যেটা আমি যেমন আমরা ফরট্রান বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে করে থাকি এরকমটা? না, সি ল্যাঙ্গুয়েজে এরকমটা করা যায় না। হ্যাঁ, মানে এরকম প্লেস হোল্ডার আপনাকে ব্যবহার করতেই হবে, এগুলো আপনাকে বসাতেই হবে। আপনি যেটা বলছেন আমি এটা বোঝাচ্ছি, এটা মোটামুটি ইনটুইটিভ। দেখেন, সে we have another variable j, we have another integer variable j, the value of I is 258, the value of j is 54. Okay, the value of j is 50. স্যার কি হলো? নেটওয়ার্ক চলে গেছে। আরে ভাই আমাদের চলে গেছে। স্যার where are you? আচ্ছা শোন তো, মেহেদি শোন, এই জায়গায় পার্সেন্ট ডিটা কেন দিতেছে? আমার পার্সেন্ট না দিয়া তো ওকে, ব্যাক করছে। আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছে, যার জন্য এখন মোবাইল ডাটা দিয়ে কানেক্ট করছি। ওকে, সো where were we? We were right here, right? We are discussing this. আমাদের এখানে দুটো ভ্যারিয়েবল, প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু আমরা এখানে নিয়ে নিলাম। ij এখানে নিলাম। So now if we want to write the values of ij, what will we do? Say we are going to write I equal percent b, and then we are going to write comma j equal percent b. And after that, here after I we are going to write another comma and this is j. এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন পার্সেন্ট ডি কাকে লিখবে? Which percent d will be replaced by what? এটা সিরিয়াল অনুযায়ী যাবে। It will go according to the serial. এটা যেমন প্রথম পার্সেন্ট ডি, এটার জায়গায় আই বসবে, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পার্সেন্ট ডি, এটার জায়গায় জে বসবে। এবং সে কারণেই এবার দেখেন কম্পিউটার কতটা ডাম্প দিতে পারে। আমি যদি জে আই বসায় দিই তাহলে কি হবে? I এর ভ্যালু j আসবে, j এর ভ্যালু i। তাহলে সে আই এর জায়গায় জে এর ভ্যালু দেখাবে, জে এর জায়গায় আই এর ভ্যালু দেখাবে। ঠিক আছে, ওর বোঝার কোনো ক্ষমতাও নাই যে আপনি উল্টাপাল্টা করে দিয়েছেন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য স্যার এইটা লিমিটেশন মনে হয়েছে সি প্রোগ্রামিং এর, যে ম্যাটল্যাব বা ম্যাথমেটিকাতে এই প্রবলেমটা ইভেন পড়াটানেও এগুলো হয় না, বাট সিটাতে করার টাইমে আমি দেখছি যে এই পার্সেন্টেজ কিরকম প্রবলেম, মানে একটার জায়গায় আরেকটা ভ্যালু বসায় দেওয়া। স্যার মানে আলটিমেটলি আমি ফরট্রানে দেখছি যে আমরা যখন ফরট্রানের রাইট কমেন্টটা লিখি, মানে প্রিন্ট এফটা প্রিন্ট দিয়ে লিখি, তখন হচ্ছে যে আমরা জাস্ট কমা দিয়ে আই যেটা দিয়ে দিলে স্যার অটোমেটিকলি যেটার পরে আমি কমা দিব পাশাপাশি দিয়ে আমি যদি আই ইকুয়ালস টু পার্সেন্ট না দিই, আই ইকুয়ালস টু কমাটা দিই, জানতে চাই আমি একটা ফরট্রানটা জানতে চাই, আপনি একটু আমাকে বলেন তো যে এই সেম জিনিসটা যদি আপনি ফরট্রানে লেখেন তাহলে কিভাবে লিখতেন? আচ্ছা স্যার, সেম জিনিসটা যখন আমি ফরট্রানে লিখবো তখন প্রথমে তো আমাকে প্রোগ্রাম নেম দিতে হবে। তোমার প্রোগ্রামে কিছু না, আমি জাস্ট এই লাইনটা জানতে চাচ্ছি, এই লাইনটা যে আপনি আই এর ভ্যালু প্রিন্ট করবেন। আচ্ছা, যখন স্যার আমরা তো এই আগে ওখানে ইন্টিজার কমেন্ট দিয়ে ইন্টিজার দিয়ে আমাকে ওখানে দিয়ে দিতে হবে, বা রিয়েল দিয়ে আমি হচ্ছে যে আগে ভ্যারিয়েবল আই জে নিব, তারপরে আই ইকুয়ালস টু আলটিমেটলি এত কিছু জানতে চাচ্ছি না, আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি এই লাইনটা স্পেসিফিক, এই জিনিসটা আপনি কিভাবে ফরট্রানে লিখবেন, জাস্ট এই লাইনটা সামনে পেছনে। জি স্যার,
এই লাইনটার ক্ষেত্রে প্রিন্ট রাইট লিখবো, রাইট লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে স্টার ডাবল স্টার দিয়ে মাঝখানে কমা দিব আর কি, দুইটা মানে স্টার কমা স্টার। হ্যাঁ, দেন স্যার আমরা ব্র্যাকেটের বাইরে চলে যাব। বাইরে যাওয়ার পর দেন আমরা হচ্ছে লিখবো হচ্ছে আই ইকুয়ালস টু, মানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আই ইকুয়ালস টু। দেন ইনভার্টেড কমার বাইরে বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা আই লিখবো, কমা দিয়ে আই লিখবো। হ্যাঁ, আর তারপরে আবার যদি আমি জে নিতে চাই, তারপরে আবার কমা দিয়ে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আমি জে লিখবো। দেন আবার কমার বাইরে যে আমি যখন কমা দিয়ে জে লিখবো, তখন আলটিমেটলি আই ইকুয়ালস টু আই এর ভ্যালুটা আমাকে শো করবে, আর জে ইকুয়ালস টু জে এর ভ্যালুটা আমাকে মানে শো করবে। ইন্ডিভিজুয়ালি ভাবে আমাকে মানে আলটিমেটলি শো করাতে পারছে। আমি বলি, আপনি যেটা বলছেন যে এখানে আমি চাইলে জে আর আই কে উল্টা পাল্টা করে দিতে পারি, তাই না? জি স্যার। ধরেন আমি সিম্পলি কম্পিউটারকে বোকা বানানোর জন্য এখানে জে লিখলাম, এখানে আই লিখলাম, ওটা কি বুঝতে পারবে? দেন স্যার আপনি এটা বুঝতে পারবেন আলটিমেটলি যে আই ইকুয়ালস টু জে আপনি এখানে পুট করছেন বিধায় আপনাকে এখানে জে এর ভ্যালুটা দিতেছে, বা জে ইকুয়ালস টু আই। এখানে আমি সেটা বুঝতে পারছি, কারণ প্রিন্টএফটা খুব একটা লম্বা না। হ্যাঁ, এটা যদি একটু কমপ্লেক্স প্রিন্টএফ হতো তাহলে আমি হয়তো বেকায়দায় পড়ে যেতাম, বাট এটা অত কমপ্লেক্স না, যার জন্য আমি বুঝতে পারছি। ওকে, আচ্ছা, সো লেটস গেট ব্যাক হিয়ার। তো প্রিন্টএফটা আমি লিখলাম এখানে, তাহলে এটা এখন আমাকে দুইটা ভ্যালু পাশাপাশি দেখাবে, তাই না? 254, 258 and 54. And now here's the problem. আমি এখন চাচ্ছি এই দুইটা নাম্বার আমার কাছে আর থাকবে না, এটা আমি অন্য কারো কাছ থেকে জেনে নিব। ঠিক আছে? I want the user to input these numbers to me. So what will we do now? Are we going to provide this C file to the user? ইনপুট নিতে হবে। ইনপুট নিতে হবে। এখন ইনপুটটা নিব কিভাবে? আমরা তো এখন ইনপুট নিতে পারছি না, আমরা জাস্ট এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে মান বসাই দিচ্ছি। তো আমি কি সি প্রোগ্রামটাই আপনার ইউজারের কাছে ধরাই দিব? না, তাহলে তার ইনপুট নেওয়া হলো না স্যার। তাহলে তো আসলে ইনপুট নেওয়া হলো না, বরং তাতে যেটা হবে আপনার ইউজার আইদার আপনাকে গালি দিবে অথবা নিজের মাথার চুল ছিঁড়বে। ঠিক আছে? ইউজার আইদার আপনাকে গালি দিবে অথবা নিজের মাথার চুল ছিঁড়বে, কারণ এই জিনিস দেখে সে বুঝবে না যে এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে, পার্সেন্টই দেখেই তার মাথা গরম হয়ে যাবে। So we have to prepare a mechanism so that we can take input from the user, right? We have to prepare a mechanism so that we can take input from the user. So how do we do that? There is also another function in stdio.h which is called scanf. Okay, there's a function called scanf. In this scanf function we are going to take inputs. So how do we do that? We are going to write %b again. See, এখানে যেমন আমরা প্রিন্টএফ এর মানে নাম্বারটা শো করার জন্য %b নিচ্ছিলাম, এখানে আমরা নাম্বারটা ইনপুট করার জন্য %d নিচ্ছি। ওকে, সো we are writing %d, %i. ওকে, একটু খেয়াল রাখবেন, যদিও আমরা প্রিন্টএফ এ যখন %d এর করেসপন্ডিং আইটা লিখছি সেখানে আমরা অন্য কোনো কিছু দেই নাই, কিন্তু যখন আমরা scanf এর %d scanf এ যখন লিখবো তখন scanf এ ভ্যারিয়েবলের নামের সামনে একটা ampersand দিয়ে দিতে হবে। ওকে, when we are writing a scanf, when we are writing a variable inside a scanf, we must put an and sign before it. আমি এটার ব্যাখ্যা এখন দিতে চাচ্ছি না, যখন ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় আসবে তখন ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে? সেটা এখন এই সেমিস্টারের মধ্যেও হতে পারে, আবার এই সেমিস্টারের পরেও হতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যাটা পেয়ে যাবেন আপনারা, উইদাউট এনি প্রবলেম। এখন ব্যাখ্যাটা দিলে আরেকটু মাথা গরম হয়ে যেতে পারে। অলরেডি আমার ধারণা আপনারা রিটার্ন জিরো নিয়ে কনফিউজড। যাও, so this is how we are inputting the value of I, and say now we also want to take the value of j. So what will you do? আরেকবার স্ক্যান করো আগে। We will write another scanf right here, scanf %b, and j. Okay, স্যার এটা এক লাইনে করা যাবে না? মানে একই স্ক্যানফের মধ্যে? হ্যাঁ, একই স্ক্যানফের মধ্যে করা যাবে। আগে আমরা এটাতে ধাতস্থ হই, আগে আমরা সিঙ্গেল স্ক্যানফে ধাতস্থ হই। So if we run this program now, it will wait for the value I input. So we are going to write
5 and 99, and then it will give us the output 5, 99. Okay. স্যার এটা আবার বলবেন স্যার প্রসেসটা স্যার মানে যেটা আপনার ইনপুট নেওয়ার সেটা আপনি স্ক্যানএফ এর মধ্যে লিখে দিবেন, এটাই কাজ। ঠিক আছে, সেটা আবার বলেন দেখি স্যার। হ্যাঁ স্যার স্ক্যানএফটা আবার বলেন। আপনি যে ভ্যালুটা ইনপুট নিতে চান সেই ভ্যালুটার জন্য আপনি একটা স্ক্যানএফ লিখবেন। কিভাবে লিখবেন? প্রথমে লিখবেন স্ক্যানএফ, তারপর ব্র্যাকেটের ভেতরে সিঙ্গেল কোটের মধ্যে লিখবেন %d, এবং তারপরে সিঙ্গেল কোটের বাইরে গিয়ে কমা দিয়ে লিখবেন and i। ঠিক আছে, and মানে and সাইনটা দিয়ে তারপরে ভ্যারিয়েবলের নামটা লিখবেন। সেম দেখেন নিচেও স্ক্যানএফ %d and j এভাবে লেখা হয়েছে। ওকে, এটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? Are you clear up to this point? Yeah, please. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yeah, please. স্যার আপনি কোনোভাবেই যে কি বলবো যে এর আগে একটা জিনিস দেখালেন, একটা /n আর /r আমাদের আগে একটা জিনিস ছিল, এটা আমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছিলাম স্যার, এটা নিয়ে একটু কনফিউজড। /n/r /n তো জাস্ট পরের লাইনে নিয়ে যাচ্ছে, /r দিয়ে আমরা আগে একটা করতাম। /r এর বিষয়টা আমি নিজেও এক্স্যাক্টলি জানি না, এটার একটা মিনিং, মানে এটার একটা মিনিং আছে, সেটা শুধু আমার মনে আছে, সেটা হচ্ছে ক্যারেজ রিটার্ন। /r দিলে ক্যারেজ রিটার্ন হয়, এটা আমি জানি, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি মানে এটার একটা অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি সেটা আমি নিজেও জানি না আসলে। বাট /r এর কি প্রয়োজন হয়? আমি কখন মানে আমাদের আগে ইন্টারমিডিয়েটে যখন সি প্রোগ্রামিং ইউজ করা মানে লিখাতে হতো অ্যাকচুয়ালি, তখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি সবসময় /r ইউজ করা হতো, মানে /n এর জায়গায় না n এর পর পর। আচ্ছা, এটা কেন ইউজ করা হতো আমি জানি না। মানে আমরা কখনো, মানে আমি আবার পুরো প্রোগ্রামিং লেখে কখনো /r ইউজ করি না, সেটা আমি শিওর না। ওকে, সো একজন প্রশ্ন করছিলেন যে এই দুইটা স্ক্যানএফ মানে এই দুইটা ইনপুট একই স্ক্যানএফে করা যায় কিনা। সেটাও যায়, সেটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে 2টা % দিতে হবে, ঠিক এই প্রিন্টএফ এর মতো এখানে যেরকম 2টা % ইউজ করা হয়েছে সেভাবে। জাস্ট পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে আপনি 2টা % এর মধ্যে কোনো গ্যাপ দিবেন না, পাশাপাশি 2টা % লিখে দিবেন, % ঠিক সাথে সাথেই আবার %। ওকে, তারপরে এখানে কমা দিয়ে and i লিখেছেন, তারপরে কমা দিয়ে and j, ব্যাস, আর এখানেই শেষ। ওকে, so if you run it, just check if it's working. We are writing 8, we are writing 77, and yes, the values are coming in the output. Okay, আচ্ছা, এবার একটু চিন্তা করি। So now that we know how to write these things, say we are now trying, এবার ধরেন আমি আরেকটা জিনিস ইনপুট নিতে চাই, সেটা হচ্ছে ডাবল মানে একটা রিয়েল নাম্বার কে আমরা ইনপুট নিতে চাই এবং আউটপুটে দেখাতে চাই। তখন আমরা কি করব? স্ক্যান। তখন আমাদেরকে আবার স্ক্যানএফ করতে হবে, তাই না? স্ক্যানএফ আমি কি লিখবো? স্ক্যানএফ আবার লিখবো %d, তারপরে কমা দিয়ে লিখবো and কে, তাই না? ঠিক আছে? না স্যার, না স্যার, ঠিক নাই। এখানে বিষয়টা যেটা হচ্ছে খেয়াল করেন, আপনি যদি %d দেন, এটা খেয়াল রাখবেন, %d দেওয়ার মানে হচ্ছে আপনার স্ক্যানএফ ধরে নিবে এটার করেসপন্ডিং ভ্যারিয়েবলটা ইন্টিজার, যার জন্য আপনার আউটপুটে ঝামেলা তৈরি হবে। সো হোয়াট উই আর গোইং টু ডু, for k মানে for a double variable we are not going to write %d, we are going to write %l. okay, for a double variable we are going to write %lf, and then we are printing this, we are also going to write %lf here as well. So the value of k will be considered as a double number. Okay, number so lf এর মানে কি? lf means long float. lf means long float. এটা আমি একটু ব্যাখ্যা দিব একটু পরে, তার আগে আমরা একটু রান করি। So we are writing 5, 9, 11.8. It is actually giving us 5, 9 and 11.8.
just notice there are some additional zeros after the 8. Okay, there are some additional zeros after the 8. Okay, এবার আমরা আসি এই ব্যাখ্যাটায়। So we can see that these placeholder texts, which are also called format specifiers, these format specifiers differ from variable types. These format specifiers are different for different variable types. For example, the format specifier for int is %b. The format specifier for float is %f. Format specifier for double is %lf. And the format specifier for char for character is %c. এটুকু বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. এটুকু যদি বুঝতে পারি, ওকে। So this is our format specifiers. এবার আমি বলি ফ্লোট আর ডাবলের মধ্যে পার্থক্য কি। বেসিক্যালি আপনি যখন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেন তখন কি হয়? একটা ভ্যারিয়েবল কিন্তু আমরা এর আগে বলেছিলাম এটা একটা কাগজের মতো, তাই না? আপনি যখন একটা ভ্যারিয়েবলে একটা ভ্যালু লিখেন সেটার অ্যানালজি হচ্ছে আপনি একটা কাগজের মধ্যে ওই ভ্যালুটা লিখে রাখছেন, ঠিক আছে? তো এই কাগজের অ্যানালজিটা কম্পিউটারের জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনি যখনই একটা ভ্যারিয়েবল তৈরি করেন তখনই সে তার করেসপন্ডিং র্যামে একটা জায়গা তৈরি করে ফেলে, ঠিক আছে? সেটার করেসপন্ডিং ইয়ার মধ্যে মেমোরিতে বা র্যামে একটা জায়গা তৈরি করে ফেলে। এখন বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে ফ্লোট আর ডাবল এই দুই ধরনের ভ্যারিয়েবলের জন্য ওই জায়গার ক্যাপাসিটি আলাদা আলাদা হয়। যেমন ফ্লোটের সাইজ হচ্ছে 4 বাইট, ডাবলের সাইজ হচ্ছে 8 বাইট, ঠিক আছে? এবং এই সাইজ হেরফের করার ফলে আসলে হয়টা কি? বেসিক্যালি ফ্লোটের আরেকটা নাম আছে, সেটাকে মানে ফ্লোটের একটা নাম আছে, এটাকে আমরা বলি সিঙ্গেল প্রিসিশন রিয়েল নাম্বার, আর ডাবলকে আমরা বলি ডাবল প্রিসিশন রিয়েল নাম্বার, ঠিক আছে? ডাবল প্রিসিশন রিয়েল নাম্বার। বিষয়টা হচ্ছে এরকম, প্রিসিশন বলতে কি বোঝাচ্ছে? প্রিসিশন বলতে বোঝায় দশমিকের পরে কত ঘর পর্যন্ত যাওয়া যায়, তাই না? প্রিসিশন মিন্স দ্য ডিজিটস ইউ পুট আফটার দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট। সো বিষয়টা হচ্ছে এরকম, ফ্লোটে আপনি দশমিকের পরে যত ঘর যেতে পারেন, ডাবলে আপনি দশমিকের পরে তার থেকে বেশি ঘর যেতে পারেন। অর্থাৎ একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমি বলি, পাইয়ের ভ্যালু, পাইয়ে তো হচ্ছে আপনার দশমিকের পরে প্রচুর পরিমাণে, মানে দশমিকের পরে অসীম সংখ্যক ডিজিট আছে, তাই না? জি স্যার। পাইয়ে হচ্ছে দশমিকের পরে ইনফিনিট নাম্বার অফ ডিজিটস, ঠিক তো? Yes, sir. There are an infinite number of digits after pi, after the decimal point in pi. So আপনি যদি পাই এর ভ্যালুটাকে একটা ফ্লোট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখেন তাহলে সেটা যতটুকু অ্যাকিউরেট হবে। আপনি যদি ওকে ডাবলে রাখেন তাহলে আপনি তার থেকে বেশি অ্যাকিউরেট ভ্যালু পাবেন, ঠিক আছে? যেহেতু দশমিকের পরে ডাবল আপনাকে বেশি ঘর দিচ্ছে, সে কারণে আপনি ডাবলে যদি পাইয়ের ভ্যালু রাখেন তাহলে আপনি বেটার রেজাল্ট পাবেন, ঠিক আছে? আপনি বেটার অ্যাকিউরেসি পাবেন। এই হচ্ছে ফ্লোট আর ডাবলের মধ্যে পার্থক্য। তো যেহেতু ডাবলের অ্যাকিউরেসি বেটার, সেই কারণে আমরা ডাবল ইউজ করতে চাই, ঠিক আছে? তার জন্য আমরা অধিকাংশ কেসে ফ্লোটের পরিবর্তে ডাবল ইউজ করি। ওকে স্যার, এতে মেমোরি বেশি যায় না? হ্যাঁ, মেমোরি বেশি নাই। আপনার যদি মনে হয় যে আপনার আসলে মেমোরি কম নিলেও চলবে তাহলে আপনি ফ্লোট ইউজ করেন, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? কোনোটা ইউজ করতে বাধা নাই, কিন্তু জাস্ট এটুকু খেয়াল রাখবেন যদি আপনি এখানে ফ্লোট দেন এখানে আবার %lf দিয়েন না, এখানে %f দিয়েন, ঠিক আছে? এইটুকুই জাস্ট বলা, আর কিছু বলা। তাহলে আমরা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার গুলো বুঝলাম। ফরম্যাট স্পেসিফায়ার গুলো বুঝলাম তো নাকি? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, দেন লেটস গেট টু আওয়ার নেক্সট টপিক। আমরা পরের টপিকে তাহলে চলে যাই। এবার আমরা যেটা করব, এই যে আমরা আই আর জে এর ভ্যালু ইনপুট নিচ্ছিলাম,
say scanf %b %b and I and j। আমরা এবার চাচ্ছি শুধু এই ভ্যালুগুলোর মান প্রিন্ট করা না, আমরা আরেকটু অ্যাডভান্স কিছু করতে চাই। আরেকটু অ্যাডভান্স বলতে আমরা এখন I আর j এর ভ্যালু যোগ করে সেটা রেজাল্টটা পেতে চাই। আচ্ছা, এখন আমরা কি করব? তোমাদের ইয়াতেও মনে আছে কিনা, দুইটা নাম্বার যোগ করার জন্য আমরা প্রথমে ইনপুট নেই এবং ইনপুট নেওয়ার পরের স্টেপে আমরা আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দেখাই, সাম ইকুয়াল I প্লাস, তাই না? এবং তারপর আমরা প্রিন্টএফ করি, প্রিন্টএফ the sum is percent। ঠিক আছে, sum is percent। বুঝতে পেরেছি এটা? Yes sir। না স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পেরেছি। এবার এটা জাস্ট একটু রান করে দেখি। খেয়াল করেন, sum ইকুয়াল I প্লাস j, সাম ইকুয়াল I প্লাস j, এটা আমাকে ইউজ করতে হবে। মানে এইভাবে আমরা লিখছি বিষয়টা। তার মানে I এবং j এর ভ্যালু যোগ করে আমরা সেটা সামে বসিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, I এবং j এর ভ্যালু যোগ করে আমরা সামে বসিয়ে দিচ্ছি, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। তো এখন যদি আমরা এটা রান করি তাহলে কি হবে? প্রথমেই দেখেন সাম আনডিক্লেয়ার্ড। ঝামেলাটা কোথায়? I আর j এর মতো সামকেও ভেরিয়েবল হিসেবে নিতে হবে। সাম ডিক্লেয়ার করতে হবে, I j সাম, সামটা আগে ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে, তারপরে এই কাজ করতে হবে। এখন যদি আমরা রান করি ইজিলি আমরা পেয়ে যাব 88 প্লাস 22 110। ঠিক আছে, so we are getting the sum, we are getting the result। স্যার তার মানে হচ্ছে আমি কি কি নাম্বার নিলাম সেটাও মানে ইন্টিজারে দিতে হবে এবং আমি কি করতে চাচ্ছি, যে যোগফল না বিয়োগফল নাকি সেটাও লিখতে হবে। আর স্যার একটা যে প্রিন্টএফ এ যে আপনার যে স্ল্যাশ এন, এটা স্যার দেওয়ার তো দরকার না, আমার তো এখানে আর সে নেক্সট বা নিউ লাইনে যাচ্ছি না, তাহলে এটা দিচ্ছি কেন বারবার? এটা আমরা দিচ্ছি অভ্যাস করার জন্য, মোটামুটি না দিলেও তো হবে নাকি এখানে? আমি বলি এই অবস্থায় না দিলেও হবে, তবে আমি বলি আপনাদের প্রোগ্রামিং টেস্ট করার জন্য আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করব, একটা অনলাইন জাজের মতো ইউজ করব। তো সেখানে খেয়াল রাখবেন, ওখানে কিন্তু আমাদেরকে নিউ লাইন দিতে হবে, ওখানে আমাদের এই ধরনের কেসগুলো নিউ লাইন দিতে হয়। সে যদি আপনি যদি নিউ লাইন না দেন তাহলে আপনার অ্যান্সারটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না। ঠিক আছে, আর মোটামুটি নিউ লাইনটা আমরা প্রত্যেক লাইনের শেষে একটা করে দিয়ে দেই। কেন দেই? তার কারণ যাতে করে পরবর্তীতে ধরেন এরপরে আমার একটা লাইন লেখা দরকার, সেটা আমি লিখে ফেললাম অনেকগুলো কোড লেখার পরে, এবং তারপর আমি রান করার পর দেখলাম লাইনটা আসলে লেখা হয়নি, তখন যাতে ঝামেলাটা না হয়, ওরকম ঝামেলাটা যাতে না হয় সেজন্য আমরা জাস্ট দেয়ার একটা অভ্যাস করে রাখি। না দিলেও চলে, কিন্তু দেয়াটা ভালো, মানে না দিলে আপনার কোডের কোনো ভুল হবে না, কিন্তু দেয়াটা ভালো। ওকে, তাহলে এভাবে আমরা এগোলাম। তাহলে এখন শুধু কি যোগ করাই আমাদের কাজ, আর কোনো কাজ নেই আমাদের? স্যার বিয়োগ গুণ ভাগ সুবিধা আছে, আরো সব ধরনের অপারেশন আছে। তো আমি এটাকে সাম না দিয়ে আমরা এটাকে রেজাল্ট বানাবো, রেজাল্ট, এটাকেও বানালাম রেজাল্ট, এটাকেও বানালাম রেজাল্ট, এটাকেও বানালাম রেজাল্ট, রেজাল্ট ইজ পার্সেন্ট। এখন আমরা যদি যোগ না করে বিয়োগ করি, প্লাসের জায়গায় মাইনাস বসাই দিব, কাজ শেষ। তো প্লাসের জায়গায় আমরা মাইনাস বসিয়ে দিব, তাহলে আমাদের কাজ শেষ। F9 যদি চাপি 66 23, অ্যান্সার কত? রেজাল্ট ইজ 33। So this is the answer। বিয়োগ হচ্ছে। এখন যদি গুণ করতে চাই কি করব? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। স্যার আমরা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে যদি 50 মাইনাস 100 দেই তাহলে কি মাইনাস 50 আসবে? হ্যাঁ, তাহলে মাইনাস 50 আসবে। আর কিছু? ওকে, এখন যদি আমরা গুণ করতে চাই তাহলে কি করব? খেয়াল করেন, গুণ করার কোনো অপারেটর কিন্তু আমাদের কিবোর্ডে নাই,
মানে গুণের যে অ্যাকচুয়াল অর্থটা মাল্টিপ্লাই সাইন যেটা সেটা কিন্তু আমাদের কিবোর্ডে নাই। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে এমন কোনো সিম্বল ইউজ করা যাবে না যেটা আমাদের কিবোর্ডে নাই। যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি দেখবেন এই সিম্বল মানে কিবোর্ডের মধ্যে যা সিম্বল সেগুলোই ইউজ করা হয়। সেটার জন্য আমরা গুণ করতে গিয়ে আমরা গুণ চিহ্নের বদলে মানে মাল্টিপল সাইন যেটা ক্রস, এই ক্রসের পরিবর্তে আমরা ইউজ করব ক্রসের কাছাকাছি কোনো একটা সাইন, স্টার। ঠিক আছে, স্টার মানে হচ্ছে আমরা এখানে গুণ করছি। এখন যদি F9 চাপি, যদি দেখি 23 8, অ্যান্সার ইজ 184। 23 কে 8 দিয়ে গুণ করলে 184 আসবে। এবং যদি এখন আমরা ভাগ করতে চাই, ভাগের জন্য মোটামুটি একটা ভালো সিম্বল আমাদের হাতে আছে, সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ। ঠিক আছে, স্ল্যাশ দেখলে অ্যাটলিস্ট বোঝা যায় যে হ্যাঁ আই কে জে দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে। তো এখানে আমার ভাগফলটা আসবে, তাই না? আমি যদি চেক করি আই বাই জে, আমি দিলাম 63 আর দিলাম 7, তো রেজাল্ট ইজ 9, তাই না? 7 নং 63, তো ভাগের রেজাল্টটা 9 আসলো। ঠিক আছে স্যার আমরা প্রিন্ট টাইপে যদি স্যার পার্সেন্টেজ ডি না দিয়ে স্যার যদি স্যার আমরা পার্সেন্টেজ এলএস দেই স্যার তাহলে কি স্যার দশমিক আসবে? না, তাহলে দশমিক আসবে না। আমি একটু বলি এখানে দশমিকের আরেকটা বিষয়, মানে দশমিকের কিছু ঘটনা আছে, আমি তার আগে একটু আপনাদেরকে দেখাই। আমি যদি 50 কে 9 দিয়ে ভাগ করি তাহলে অ্যান্সার কি হবে? 50/9 কত হবে? আচ্ছা 50/9 কত হবে? স্যার 5 আসবে। স্যার এখন ডাবল ইউজ করা লাগবে। 5.555 স্যার 5 আসবে আর মোড আসবে 1 স্যার। রিমাইন্ডার 50/9 আমি 50/7 বিষয়টা হচ্ছে 5 নং 45, তো 5 পয়েন্ট কিছু একটা আসবে, তাই না? 5 পয়েন্ট সম্ভবত 5555 এরকম আসবে, 5.5555 এরকম আসার কথা, কিন্তু দেখেন অ্যান্সারটা কত আছে, the result is 5। এটা কেন হচ্ছে? স্যার বুঝতেছি না স্যার। বুঝতেছেন না কেন হচ্ছে? আর ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করছেন। আমি বলি এখানে একটু ঝামেলা আছে, এখানে একটা ঝামেলা আছে, আমি একটু দেখাই এই ঝামেলাটা, আমি একটু ডিসকাস করি। ফার্স্ট অফ অল দেখেন রেজাল্ট ভ্যারিয়েবলটা নিজে কিন্তু ইন্টিজার, তাই না? Yes sir. মেইন দেখুন রেজাল্ট ভ্যারিয়েবলটা ইটসেলফ ইন্টিজার। সো যখন আপনি রেজাল্ট ইকুয়াল আই বাই জে লিখছেন, এটার অ্যান্সার যদিও ফ্র্যাকশন আসে, সে ফ্র্যাকশনের পার্টটাকে বাদ দিয়ে শুধু ইন্টিজার পার্টটাকে রেখে দিবে। ঠিক আছে, যেহেতু রেজাল্ট ইন্টিজার, রেজাল্ট তো ইন্টিজার, ওর তো ফ্র্যাকশন রাখার ক্ষমতা নাই। রেজাল্ট ভ্যারিয়েবলটা ইন্টিজার, সে খুব স্ট্রিক্টলি ফ্র্যাকশন জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করবে। তো সে যদি সামহাউ ফ্র্যাকশন পায়, সে যদি সামহাউ কোন একটা নাম্বার পায় যেটার মধ্যে এরকম ডট আছে, সে ডটের পরের পার্টটুকু জাস্ট ফেলে দিবে, ফেলে দিয়ে ডটের আগে যা আছে সেটা রেখে দিবে। ঠিক আছে, যেহেতু রেজাল্ট নিজে ইন্টিজার সেই কারণে এই ঘটনাটা ঘটবে ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড দেখেন, সেকেন্ড ঘটনা যেটা হয় সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি রেজাল্টটাকে ডাবল করে দিলেন, রেজাল্টটাকে ডাবল করে দিলেন, তারপরে আই বাই জে করে তারপরে এখানে দিলেন রেজাল্ট ইকুয়াল রেজাল্ট ইজ পার্সেন্ট হলো। ঠিক আছে, তাহলে এখন একটা ভালো মানে তাহলে এখন ফ্র্যাকশনের রেজাল্টটা আসার কথা, তাই না? এখানে ফ্র্যাকশনের রেজাল্টটা আসার কথা। জি স্যার এখন আসবে, আনফরচুনেটলি ডাবল ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা আগে সেমিকোলন দেওয়া থাকে। এবার যদি আমি রান করি, এবার যদি আমি ভাগ করার চেষ্টা করি 50/9, আমাদের এখন এক্সপেক্টেড ফল্ট এখন আসবে 5.555। এইবারও দেখেন রেজাল্ট আসলো 5। এবার ঘটনাটা কি? পার্সেন্ট দিয়ে দেওয়ার জন্য না, পার্সেন্ট ডি দেওয়ার জন্য। বিষয়টা হচ্ছে এরকম,
যখন একটা ভাগ হয়, এই বিষয়টা খেয়াল করেন, যখন একটা ভাগ হয় সেই ভাগ অপারেটরটা দেখে, সেই ভাগ অপারেটরটা প্রথমে দেখে তার দুই পাশে কি কি ধরনের ভ্যারিয়েবল আছে। ঠিক আছে, সে দেখে তার দুই পাশে কি কি ধরনের ভ্যারিয়েবল আছে। যদি দুইটা ভ্যারিয়েবলই ইন্টিজার হয় তাহলে সে রেজাল্ট হিসেবেও ইন্টিজারই দিবে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা মনে রাখবেন। ডিভাইডের দুইটা মানে ডিভাইডের দুই পাশের দুইটা ভ্যারিয়েবল যদি ইন্টিজার হয় তবে তার রেজাল্টেও ইন্টিজার আসবে। ঠিক আছে, এখানে দেখেন আই নিজে ইন্টিজার না, আই ইজ 50, জেও ইন্টিজার, জের ভ্যালু 9, বা সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা দেখতে পাই এই যে দুইটাই ইন্টিজার হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। তো এই দুইটা ইন্টিজার নাম্বারকে আপনি যখন ভাগ করবেন তখন তার রেজাল্টটাও ইন্টিজারেই আসবে। ঠিক আছে, ভাগ অপারেটরটা এই জিনিসটা মেনটেন করে, ওর দুই পাশে ইন্টিজার থাকলে সে রেজাল্ট হিসেবে ইন্টিজার দেয়। সেই কারণে রেজাল্টকে ডাবল করার পরেও আমরা এখানে ডাবল রেজাল্টটা পাই নাই, অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা পাই নাই, আমরা এখানে পেয়েছি ইন্টিজার। ঠিক আছে, তাহলে এখন অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট পাওয়ার উপায় কি? অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট পাওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, অনেকগুলো অপশন আছে আমাদের হাতে। এক নম্বর অপশন হচ্ছে এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের যে কোনো একটাকে আপনি ডাবল করে দেন মিনিমাম। এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে মিনিমাম যে কোনো একটাকে আপনি ডাবল করে দেন। দুইটাকেই যদি ডাবল করেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু মিনিমাম একটা ডাবল হতেই হবে। তো আমি এখানে দুইটাকেই ডাবল করে দিই, ডাবল আই জে এবং ক্যানএফ এর এখানে দিয়ে দিলাম %lf %lf। ঠিক আছে, এবার গিয়ে কাজ হবে। এবার আমি যদি f9 দেই 50/9 অ্যান্সার আসবে 5.555। ঠিক আছে, জাস্ট খেয়াল করেন এখানে 5 এর পরে লাস্টে 6 আছে, সে হচ্ছে জাস্ট রাউন্ড করে দিয়েছে এই ডিজিট পর্যন্ত। ঠিক আছে, এই ডিজিট পর্যন্ত রাউন্ড করে দেওয়া, এটা 6 হয়ে গেছে। আর কিছু কোশ্চেন আছে বলেন স্যার। এখানে ধরেন দুইটা যে ভ্যারিয়েবল নাম্বার নিলাম, এই দুইটার ভাগফল যে দশমিক আসবে এটা আমি ধরেন জানি না, তখন আমি কিভাবে ডাবলটা নিব একটা? না, এখানে একটা বিষয় আছে। এই দুটো ফিচার মানে এই দুইটা জিনিস, বিষয়টা কিন্তু আপনি ইন্টিজার বাই ইন্টিজার করলে যে ইন্টিজার আসে এটা কিন্তু ডিমেরিট না, এটা কিন্তু প্রবলেম না, বরং অনেক সময় এটা নেসেসারি। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, আপনারা আপনাদের ফ্লোচার্ট যখন করেছেন মনে আছে কিনা, এরকম এক ধরনের লাইন ছিল যে নাম n ইকুয়াল n/10 ইন্টিজার, এরকম বলে দেওয়া ছিল না অনেক জায়গায়? এরকম বলে দেওয়া ছিল। তার মানে আমি স্পেসিফিকলি কম্পাইলারকে বলছি যে n কে 10 দিয়ে ভাগ করে শুধু ইন্টিজার পার্টটুকু রাখতে, তাই তো? জি। সেই কাজটাই কিন্তু এখানে অ্যাচিভ হয় যখন আপনি একটা ইন্টিজারকে আরেকটা ইন্টিজার দিয়ে ভাগ করেন। ঠিক আছে, এসেনশিয়ালি আপনি খেয়াল রাখবেন যখন আপনি ইন্টিজারকে ইন্টিজার দিয়ে ভাগ করবেন তখন হয়তো আপনি এক্সপেক্টেড যে আপনি আসলে ভাগফলটা চান, আপনি টোটাল ফ্র্যাকশন সহ চাচ্ছেন না, আপনি হয়তো শুধু কোশিয়েন্টটাই চাচ্ছেন। তো সে অবস্থায় আপনি ইন্টিজার বাই ইন্টিজার করবেন। ঠিক আছে, তাহলে স্যার এখানে আই ভাগ জের পাশে ফ্র্যাকশন লিখে দিলে হয় না শুধু? না না না, এগুলা লিখতে পারবেন না তো। এটা হচ্ছে আপনাকে ডাটা টাইপ থেকে ওভাবে ইনফার করে আনতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, ডাটা টাইপ থেকে ওভাবে ইনফার করে আনতে হবে। তো আপনার যদি দশমিকের রেজাল্ট দরকার হয়, আইদার আপনি ভাগের দুই পাশে যারা যারা আছে তাদের কোনো একটাকে আপনি ফ্র্যাকশন করে দেন, যে কোনো একটাকে আপনি ফ্র্যাকশন করে দেন। অথবা আরেকটা অপশন আছে, ধরা যাক এই ভ্যারিয়েবল দুইটা ইন্টিজারই থাকতে হবে অথচ আপনার এই রেজাল্টটা ফ্র্যাকশন দরকার, তখন আপনি কি করবেন? তখন আপনাকে যেটা করতে হবে এই দুইটার মধ্যে অন্তত একটাকে আপনার ডাবল হিসেবে প্রিটেন্ড করতে হবে। সেই প্রিটেন্ড করার জন্য আপনি ধরেন আপনি আই ভেরিয়েবলটাকে ডাবল হিসেবে ধরে নিতে চাচ্ছেন, তো আপনি আই এর সামনে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে দিবেন ডাবল। ঠিক আছে, আই এর সামনে আপনি এভাবে ব্রেকেটে ডাবল লিখে দেন, তাহলে যেটা হবে সে যখন ক্যালকুলেট করবে, আপনার প্রোগ্রাম যখন ক্যালকুলেট করবে তখন সে দেখবে আই এর সামনে ডাবল, এবং তখন সে আই কে ডাবল নাম্বার হিসেবেই কনসিডার করবে, যার কারণে ডাবল বাই ইন্টিজার রেজাল্ট কি আসবে? ডাবল আসবে।
ডাবল বা ইন্টিজার করলে রেজাল্টটা এখন ডাবলই আসবে, ঠিক আছে। এখন যদি F9 চাপি এবং 50 আর 9 দেই, ইয়েস, এখন আমাদের ফ্র্যাকশন সহ রেজাল্ট আসছে। এখন পুরো বিষয়টাই ডিপেন্ড করবে আপনি রেজাল্টটা আসলে কি চাচ্ছেন তার উপর। আপনি যদি ফ্র্যাকশন চান তাহলে এভাবে আপনাকে ফ্র্যাকশন নিয়ে কাজ করতে হবে, আর আপনি যদি ইন্টিজার চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ইন্টিজার দিয়ে কাজ করতে হবে, ঠিক আছে। লেটস গেট ব্যাক টু ইন্টিজার। ইন্টিজার রেজাল্ট, এখানে ডাবল বার, এখানে the result is %d। ওকে, লেটস গেট ব্যাক টু ইন্টিজার। এবার আমরা আরেক ধরনের জিনিস দেখি। এবার আমরা কি দেখব, আমাদের 4টা অপারেটর হয়ে গেছে না, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হয়ে গেছে তো, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হয়ে গেছে। আর কিছু কি বাকি আছে? মড বাকি আছে, তাই না? মড বাকি আছে। মড কি ছিল? মড ছিল আই কে জে দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হয় সেটা, তাই তো? তো মড খেয়াল রেখেন, মড কিন্তু এটা না। মডের মডের জন্য একটা আলাদা সিম্বল সি প্রোগ্রামে ইউজ করা হয়। কোনো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে হয়তো মড কথাটাই ইউজ করা হয়, কিন্তু সি ল্যাঙ্গুয়েজে একটা আলাদা সিম্বল ইউজ করা হয়। সেই সিম্বলটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে। অর্থাৎ আপনি যখনই লিখছেন i% যে, তার মানে আপনি আসলে আই কে জে দিয়ে মড করছেন, অর্থাৎ আই কে জে দিয়ে ভাগ করে দেখছেন শেষটা। ওকে, তো এখন যদি আমরা এই প্রোগ্রামটা রান করি, 50/9 করলে ভাগশেষ কত হয়? ফিফটি বাই 9 করলে ভাগশেষ কত হয়? 5 নম্বর, তাই না? 5। রেজাল্ট ইজ 5, ঠিক আছে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের 5টা অপারেটর, প্লাস ফর যোগ, মাইনাস ফর বিয়োগ, স্টার ফর গুণ, স্ল্যাশ ফর ভাগ এবং পার্সেন্ট ফর ভাগশেষ, ঠিক আছে, পার্সেন্ট ফর রিমাইন্ডার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এতক্ষণ তো আমরা খুব বেসিক কিছু অপারেশন করলাম। এখন আমরা যদি একটু কমপ্লেক্স কিছু করতে চাই, পারবো? কমপ্লেক্স কিছু, ধরা যাক আমাদের খুব ফেভারিট একটা ইকুয়েশন। ইকুয়েশনটা কি? ইকুয়েশনটা হচ্ছে v ইকুয়াল u প্লাস এটি। এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে v এর মান বের করতে হবে, পারা যাবে? ইয়েস স্যার। v ইকুয়াল u প্লাস এটি বের করা যাবে না? এটার জন্য যদি আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখি, সেই প্রোগ্রামটা কিরকম হবে? সবগুলো বাদ দিলাম, প্রথমে হচ্ছে আমার ভ্যালুগুলো নেওয়া লাগবে। সে int v u a, ঠিক আছে। লাইনটা কি ঠিক আছে? কি মনে হয়? নো স্যার। ঠিক নাই কেন? এর ভ্যালু দশমিক আসতে পারে, এর ভ্যালু দশমিক আসতে পারে। এক্স্যাক্টলি, v u a t সবকিছুই ফ্র্যাকশন হতে পারে। তো আপনার যদি ফ্র্যাকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই ফ্র্যাকশনটা আপনি ইগনোর করতে না চান, তাহলে আপনাকে ডাবল ইউজ করতে হবে। তো ডাবল ভি ইউ এ টি, 4টা ভ্যারিয়েবল নিলাম। এবার আমাকে স্ক্যানএফ করতে হবে ইউ এ আর টি এর ভ্যালু, তাই না? স্ক্যানএফ %lf 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 u a and u and a and t, ঠিক আছে। এই তিনটা আমরা স্ক্যানএফ করে নিয়ে নিলাম। এবার কি করব? এবার ইকুয়েশনটা বের করব। ইকুয়েশনটা লিখবো কিভাবে বলেন তো? v ইকুয়াল, লিখবো এবার u তারপর প্লাস a স্টার t, a, ওকে। তারপর আবার সেমিকোলন। এই সেমিকোলনটা কেউ কখনো ভুলে যায় না, ঠিক আছে। v ইকুয়াল u প্লাস a ইন্টু t। এবার আমরা প্রিন্টএফ করব। প্রিন্টএফ p ইকুয়াল %11, ঠিক আছে। এভাবে আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ হলো। সে প্রথমে ভ্যালুগুলো ইনপুট নিবে, ইনপুট নেওয়ার পরে হিসাবটা করবে, হিসাব করার পরে সে
আমাকে আউটপুট দিবে। ওকে, আচ্ছা F9 থেকে যদি এটা রান করি, আমি ধরে দিলাম ইউ ইউ হচ্ছে 6, এ দিলাম হচ্ছে 3, টি দিলাম 8, তাহলে কি হবে 3 8 24, 24 আর 6 30 হবে आंसर, তাই না? তো দ্য রেজাল্ট ইজ 30। এখন খেয়াল করেন একটু, এই যে দশমিকের পরে এতগুলা ডিজিট আমাকে দিয়ে দিচ্ছে, ধরেন আমি এতগুলা ডিজিট চাই না, তখন আমি কি করব? ফ্লোটের অনুসারে পার্সেন্টেজ না, এখানে আমি যদি পার্সেন্ট এফ দেই তাহলে ওই 6টা ডিজিট আসবে, কারণ ওই ডিজিটের হিসাবটা তারা বাইনারিতে করে, তো বাইনারি হিসাবে মানে বাইনারিতে ডিজিটের হিসাবটা একটু কমপ্লেক্স। বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে পার্সেন্ট এফ পার্সেন্ট এল এফ দুইটাই আপনাকে 6 ঘর দিবে, দশমিকের পরে 6 ঘর দিবে। তো এখানে আমাদের কোনো হাত নেই, কিন্তু যে কাজটা আমরা করতে পারি, আমরা কিন্তু ওকে ফোর্স করে বলতে পারি যে দশমিকের পরে আমাকে 1 ঘর দাও বা 2 ঘর দাও বা 10 ঘর দাও, এটা আমরা ওকে ফোর্স করতে পারি। কিভাবে সেটা? এই যে আমরা প্রিন্ট এফে লিখছি না পার্সেন্ট এল এফ, আমি পার্সেন্ট আর এল এফ এই দুটোর মাঝখানে এই ইনস্ট্রাকশনটা দিব। আমি এখানে লিখবো, ধরেন আমি দশমিকের পর 2 ঘর চাই, আমি এখানে লিখবো পার্সেন্ট ডট টু এল এফ, ঠিক আছে? অর্থাৎ পার্সেন্ট আর এল এফ এর মাঝখানে আমি একটা ডট টু বসিয়ে দিলাম, তার মানে আমি বলছি দশমিকের পরে আমাকে এখন 2 ঘর দেখাতে হবে। এখন যদি রান করি, আগের মতো ইনপুট দিলাম 6 3 8, তাহলে রেজাল্ট এখন দেখেন দশমিকের পর 2 ঘর দেখাচ্ছে। এখানে আমি যদি ডটের পরে 1 দেই তাহলে সে 1 ঘর দেখাবে, ডটের পরে যদি 10 দেই তাহলে 10 ঘর দেখাবে, ঠিক আছে? আর 0 দেখালে তাহলে সে 1 ঘরও দেখাবে না। একটু জিরোটা দিয়ে দেখি তো আসলে কি আসে, কারণ আমার একটা থিওরি আছে, দেখি এটা মিলে কিনা। না, মিলে নাই, জাস্ট ইন্টিজার পার্টটুকুই দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে এরকম পার্সেন্টের পরে ডট দিয়ে আপনি যে নাম্বারটা দিবেন এলএফ এর আগে, দশমিকের পরে সে ঠিক কতগুলা ঘর আপনাকে দেখিয়ে দিবে। ওকে, তাহলে এই কোডটা আপনাদের সামনে থাকলো, এই কোডটা আপনাদের সামনে থাকলো। আমি আপনাদেরকে একটা কোড এখন লিখতে বলি, আমি আপনাদেরকে এখন একটা কোড লিখতে বলি, এটার মতোই আমাদেরকে এখন বের করতে হবে এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার, এই ভ্যালুটা এখন বের করতে হবে, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছি আমরা ডানে? জি স্যার। আপনাদের সময় হচ্ছে 5 মিনিট আপনাদেরকে এই রেজাল্টটা বের করার জন্য, অর্থাৎ আগে ছিল ভি এর ভ্যালু, এখন বের করতে হবে এস এর ভ্যালু। এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার বের করার জন্য যে প্রোগ্রামটা লেখার কথা সেই প্রোগ্রামটা আপনারা লেখার চেষ্টা করেন, রেফারেন্স হিসেবে আগের প্রোগ্রামটাও থাকলো, ঠিক আছে? রেফারেন্স হিসেবে আগের প্রোগ্রামটাও থাকলো, এটা দেখে দেখে লিখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, যেখানে ইচ্ছা লেখেন। স্যার ডান। স্যার আমার আগেরটাই তো স্যার হচ্ছে না স্যার, প্রবলেম হচ্ছে।
স্যার, হ্যালো স্যার। বলেন। স্যার আমার একটা সমস্যা হচ্ছে স্যার, যে আমি স্যার যে আগের যেটা আপনি প্রোগ্রাম যে করলেন স্যার, ওইটা সেম রান করছে স্যার, কিন্তু স্যার আই এন্ড জে এর ভ্যালু দেখাচ্ছে স্যার আমার। আপনি কি ইয়াতে কোড ব্লকসে? জি স্যার। আগের ভ্যালুটাই দেখাচ্ছে। আপনি মনে হয় বিল্ড এন্ড রান দেন নাই, আপনি মনে হয় শুধু প্লে বাটনটা দিয়েছেন। আপনাকে গিয়ার সহজে প্লে বাটনটা সেটা দিতে হবে। এটা একটু খেয়াল করুন। আর একদম প্রথমেই যে সবুজ রঙের প্লে বাটন ওইটা না, ওটা পাশে আরেকটা দেখেন। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। হ্যাঁ স্যার, পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার এটা কি আপলোড করতে হবে স্যার? না, এটা আপলোড করতে হবে না, জাস্ট করেন, করে দেখেন, করে রান করেন, রান করলে নিজেই বুঝবেন ঠিক আছে কিনা। স্যার হয়েছে। যাদের হয়ে গেছে ওয়েট করেন, একটু পরে আমি আবার দেখাচ্ছি। বেশি সময় লাগার কথা না, কারণ রেফারেন্স করতে আপনাদের সামনেই। স্যার একটা জিনিস কি জিজ্ঞেস করতে পারি? করেন জিজ্ঞেস। স্যার এই ডাবল আর ফ্লটের ভিতর অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সটা কোথায়? মানে আলটিমেটলি এটা একটু এটা ক্লিয়ার হলে। একটু আগে যেটা বলছিলাম, ফ্লোটে আপনি যতখানি অ্যাকিউরেসি পাবেন, ডাবলে আপনি তার থেকে বেশি অ্যাকিউরেসি পাবেন। তো তার এটা মানে আমি রিফ্লেক্ট ফ্লটটা যদি না ইউজ করে স্যার শুধু ডাবল ইউজ করি প্রতিটাতে, তাহলে তো আমার মনে হয় আমার কোনো প্রবলেম হবে না। না, হবে না। এটাই জানার ছিল স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমরা সলিউশনে আসি। বেসিক্যালি কিছুই না, যেহেতু এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এডি স্কোয়ার, তাই আমাদের এখানে ভি এর জায়গায় এস বসবে, এই জায়গাগুলো তো ভি এর জায়গায় এস বসবে, এবং এখানে ক্যালকুলেশনটা পাল্টে যাবে। এস ইকুয়াল, এবার বলেন এখানে কি হবে? এস ইকুয়াল কি লিখবো? স্যার ইউ ইন্টু টি প্লাস 0.5 ইন্টু এ ইন্টু টি ইন্টু টি। ইউ ইন্টু টি প্লাস 0.5 ইন্টু এ ইন্টু টি ইন্টু টি। এ ইন্টু টি ইন্টু টি, তাই না? এই আমাদেরকে লিখতে হবে। ঠিক আছে, এগুলাই আমাদেরকে লিখতে হবে। এখন এখানে দুইটা জিনিস দেখার। এক নম্বর হচ্ছে এই যে টি ইন্টু টি লিখলাম, টি ইন্টু টি কেন লিখলাম? পাওয়ারের কোনো অপারেটর কি আমাদের হাতে নাই? স্কোয়ার জাতীয় কোনো কিছু কি আমাদের হাতে নাই? স্যার আপাতত জানি না স্যার। উত্তর হচ্ছে আমি বলি, পাওয়ার বের করার জন্য একটা ফাংশন আছে, কিন্তু সেই ফাংশনটা আপাতত আমাদের দেখার উদ্দেশ্য না। পাওয়ার বের করার জন্য একটা ফাংশন আছে, কিন্তু সেই ফাংশনটা আমরা রেখে দিব আলাদা কাজে। কোন কাজের জন্য রেখে দিব? সে আপনাকে খুব উদ্ভট একটা পাওয়ার বের করতে বলেছে, হয়তো আপনাকে বলেছে 2 টু দা পাওয়ার 1.5 বের করতে হবে, অথবা 5 টু দা পাওয়ার 2.5, অথবা 7 টু দা পাওয়ার 2.8। এই ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত পাওয়ার যদি আপনাকে বের করতে বলে, সেটার জন্য আমরা ওই পাওয়ার ফাংশনটা রেখে দিব। আদারওয়াইজ যদি আপনাকে স্যার সূত্রের ভিতর কি সবগুলোর ভিতরে স্পেস দিতে হবে? হুম, স্পেস দেওয়া কি স্যার অবশ্যই? পুরাটাতেই যদি স্পেস বাদ দেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই।
আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। তো এটাতে স্পেস বাদ দিলেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু স্পেস দেওয়াটা ভালো, মানে দিলে জিনিসটাকে একটু ক্লিন মনে হয়। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম পাওয়ার, মানে ওই রকম উদ্ভট পাওয়ার ছাড়া বাকি গুলায়, ধরেন আপনাকে স্কোয়ার করতে বলেছে, 2 বার গুণ করে দিলেই তো হয়ে যায়। আপনাকে কিউব করতে বলেছে, 3 বার গুণ করে দিলেই তো হয়ে যায়, তাই না? তো এরকম স্কোয়ার কিউব টাইপের পাওয়ার যদি আসে, তাহলে জাস্ট গুণের উপর দিয়ে চালিয়ে দেবেন, আলাদা করে লাইব্রেরি ইনক্লুড করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা হচ্ছে 1 নাম্বার। মনে রাখবেন যদি এখানে কি পাওয়ার 2 লেখেন, এটা কিন্তু হবে না, কারণ এই অপারেটরের সি ল্যাঙ্গুয়েজে অন্য মানে আছে। ঠিক আছে, এই জিনিসটার সি ল্যাঙ্গুয়েজে অন্যরকম একটা মানে আছে, যেটা আমি এখনই ডিসকাস করছি না। ঠিক আছে, যার জন্য এটা পাওয়ারের কাজ যেহেতু করে না, তাই পাওয়ার হিসেবে আমাদেরকে গুণের কাজটাই এক্সপ্লিসিটলি করতে হবে। এটা গেল 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে, এখানে তো 0.5 লিখেছেন আপনারা, তাই না? জি স্যার। 0.5 এর বিকল্প কি কি হতে পারে? 0.5 এর বিকল্প হতে পারে এই পুরাটা ডিভাইডেড বাই 2, এটা হতে পারে, তাই না? আরেকটা বিকল্প হতে পারে 1/2, ঠিক তো? 1/2। কিন্তু 1/2 এর একটা সমস্যা আছে, আপনি যদি 1/2 না লিখে এখানে 1.0/2.0 লেখেন, তাহলে কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি এটাকে 1/2 লেখেন, তাহলে কি হবে দেখেন। 1/2 লেখার মানে, যেহেতু গুণ ভাগের কাজ বাম দিক থেকে শুরু হবে, বাম দিক থেকে সে প্রথমে 1/2 বের করবে। এখন 1/2 এর ভ্যালু কত আসবে? স্যার 0। 1/2 এর ভ্যালু কিন্তু 0 আসবে, ঠিক একটু আগে ডিসকাশন মতে। 1 ইন্টিজার, যদি আপনি 1.0 না দেন, সে 1 নাম্বারটাকে ইন্টিজার হিসেবে ধরে নিবে, এবং একইভাবে 2 নাম্বারটাও ইন্টিজার, তাই না? সো 1/2 ইন্টিজার ডিভিশন করলে কি আসবে? এটার অ্যান্সার হওয়ার কথা হাফ। সেই 0.5 পার্টটাকে বাদ দিয়ে শুধু ইন্টিজার পার্টটাকে রেখে দিবে, যার জন্য 1/2 এর অ্যান্সার আসবে 0। এবং 0 আসার ফলে এই 0কে যদি আপনি এখন এ টি টি দিয়ে গুণ করেন, আলটিমেটলি 0ই থাকবে। আপনি কারেক্ট অ্যান্সারটা এখান থেকে পাবেন। স্যার 0 আসবে এখানে, আরেকবার একটু ব্যাখ্যা করেন। এই যে 1/2, সে তো প্রথমে 1/2 বের করবে, তাই না? ভাগের পাশে দেখেন, ভাগের বাম পাশে আছে 1, যেটা একটা ইন্টিজার, এবং ভাগের ডান পাশেও আছে 2, যেটা কিনা একটা ইন্টিজার। সো 1/2 করলে সে কি পাবে? 0 ছাড়া আর কিছু পাবে সে? যেহেতু ইন্টিজার পাচ্ছে দুই পাশে, সে ইন্টিজার বাই ইন্টিজার করে রেজাল্টটাও ইন্টিজারেই দিবে, এবং সেই ইন্টিজার রেজাল্টটা হবে 0, যার জন্য ওইখানে আপনার ভুল হয়ে যাবে। সো এখানে সেফেস্ট অপশন হচ্ছে 0.5 দিয়ে শুরু করা, 0.5 ইন্টু a ইন্টু t ইন্টু t, অথবা শেষে একটা ডিভাইড 2 বসায় দেওয়া। ঠিক আছে, শেষে আপনি যে ডিভাইড 2 দিলেন, এখানে দেখেন ডিভাইডের আগে কিন্তু ডাবল আছে, ডিভাইডের পরে জাস্ট ইন্টিজার। সো এখান দিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। অপশনগুলো বুঝতে পারলাম? জি স্যার। ওকে, মানে এইরকম ছোট ছোট জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ঠিক আছে, আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি। এখনই কেউ বের হয়ে যায় না। ছোট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আপনাদের জন্য, নেক্সট ক্লাসে যখন আপনারা আসবেন, নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ নেক্সট শনিবারে ক্লাসে ঢোকার আগে আপনাদেরকে একটা ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে রাখতে হবে। ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি। অবশ্যই আপনারা অ্যাকাউন্টটা আগে তৈরি করে তারপর ক্লাসে ঢুকবেন। ক্লাসে ঢুকে স্যার আমার অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয় নাই এটা বলবেন না, অ্যাকাউন্টটা তৈরি করে তারপর ক্লাসে ঢুকবেন, যাতে করে আমরা একটু আগায় থাকতে পারি। ওয়েবসাইটটা হচ্ছে www.urionlinejudge.com.br। অবশ্যই আপনারা এই ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তারপর নেক্সট ক্লাসে আসবেন, ক্লাসের সময় নষ্ট করবেন না। ঠিক আছে, এই ওয়েবসাইটে সবাই লগ ইন করে, সবাই অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তারপরে নেক্সট ক্লাসে উপস্থিত হবেন। ইমেল দিয়ে করতে পারেন, সমস্যা নেই। ইমেল দিয়ে অ্যাকাউন্টটা করতে পারেন, কিন্তু অ্যাকাউন্টটা করে আসবেন, মানে অ্যাকাউন্টটা করে লগ ইন করবেন। আর স্যার আপনি ওয়েবসাইট মেকিং নিয়ে স্যার ক্লাসের শুরুতে কি বলেছেন সেটা বুঝতে পারিনি। রেকর্ডিং দেখে নিন। ওকে, ঠিক আছে, শেষ করি আমরা। ভালো থাকবেন সবাই। স্যার নেক্সট কি আমাদের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট আছে স্যার? নেক্সট ক্লাসে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নেই স্যার। আমার সোমবার